सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरु स्वामिनः जय। आंजनेय स्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविदौ काचित्तमकन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं च परेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सर्वदा। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तः तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमादिदेव्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना
अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वक्पटुत्वं च गनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றால் அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆகாரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊகோ நெடிச்சுவர் வைத்து எண்பது நாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடைய கமல திருவினுக்கரசே திரை கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடைய தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்தொழிந்தாய் ஸ்ரீ ஹரயே நமः சீதாலக்ஷ்மண பரதசத்ருக்னமத்சமேத ஸ்ரீராமச்சந்திராய பரபிரம்மணே நமः குருபவனபுரேஷாய நமः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ओं हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तमङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் தசரதுடைய பெருமையை பாலகாண்டத்தில் ஆரண்ய காண்டத்தில் ராமர் வாக்கால் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் லக்ஷ்மணன் வாக்கால் சுந்தரகாண்டத்தில் ஆஞ்சநேயர் வாக்கால் பாலகாண்டத்தில் வால்மீகியுடைய வாக்கால் எப்படி பேசியிருக்கார்களெல்லாம் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம். கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் கம்பராமாயணத்தில் வாலி வாக்கால் ராமனை ஏசுகிற பொழுது கூட ராமனை ஏசினான் தவிர தசரதர் ரொம்ப கொண்டாடி தர்மத்தையும் சத்தியத்தையும் ரட்சித்த உத்தமனாக இருக்கக்கூடிய தசரதனுக்கு பிறந்த நீ இப்படி செய்யலாமான்னு கேட்குறேன். வாய்மையும் மரபும் காத்து மண்ணுயிர் துறந்த வள்ளல் தூயவன் மைந்தனே நீ பரதன் முன் தோன்றினாயே, நீ பரதனுக்கு மூத்தவனாக தோன்றியே நீ செய்யக்கூடிய காரியமா அப்படின்னு கேட்குறேன். தாய்மையும் அன்று நட்பும் தாயாருக்கு இருக்கக்கூடிய அன்பும் நட்பு இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமாக இருக்க வேண்டியவன். தர்மமும் தழுவி நின்றார். தாய்மையும் அன்று நட்பும் தர்மமும் தழுவி நின்றார். தசரதை பற்றி மேற்கொண்டு எங்கெங்கெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறது ஒரு ப்ரீஃபாக பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரேண்டம் தாட்ஸ் டு பி ஷேர்ட் வித் தி ஆடியன்ஸ் ரொம்ப பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்காக, வேறு ஒன்றும் உத்தேசம் இல்லை, ரொம்ப பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். பூஜையில் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் மேனேஜ் மை
மேனேஜ்மெண்ட் பை ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், MBOன்னு சொல்லுவாள். அது பூஜையிலையும் கொண்டு வரணும். சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாக்க சுவாமி சாப்பிட்றார் அப்படிங்கிற பாவம் மனசில் இருந்து கொடுத்துனாக்க அது ரொம்ப சூடாகவும் இருக்காது, ரொம்ப ஆறுனாகவும் இருக்காது. சுவாமிக்கு சாப்பிட்ற பதத்தில் அது மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி பருப்பு நைவேத்தியம் பண்ணோம்னா அதில் 2 உப்பு போட்டு, ஏன்னா உப்பு இல்லாத பருப்பு நாம் சாப்பிடுவோமோ, நமக்கு உப்பு வேண்டியிருக்கணும், அதுக்கு தகுந்தாப்புல. அதே மாதிரி வெத்தலை நைவேத்தியம் பண்ணாக்க இந்த காம்பு அதே மாதிரி நுனி 2 கட் பண்ணி கையாத இல்லை, நகம் படப்படாது, அதுக்கு ஒரு கத்திரிக்கோல் வச்சுருந்து எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் சிஸ்டமேட்டைஸ் பண்ணி, ஒரு நாள் தானே வேணும், கத்திரிக்கோல் பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஒரு நாள் செட் பண்ணிவிட்டா பூஜை ஆகும், அப்படியே இருக்க போகிறது. அது கட் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணணும், அகன்றி நைவேத்தியம் பண்ணணும். அது மாதிரி கோலம் போடக்கூடிய சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஈரமாக இருக்கக்கூடாது. ஈரமாக இருந்தால் ஆஞ்சநேயர் வந்து உட்கார்றார் அப்படிங்கிற பாவம் மனசு வந்து விட்டுனா நமக்கு ஈரமாக ஒரு ஆசை போட்டால் நம்ம உட்கார முடியுமா? அதனால் ஜலம் நிறைய விட வேண்டாம், ஈரை தூளிட்டு ஒட்டை துடைச்சா போடும். ஒட்டை துடைச்சிட்டா நிமிஷமாக காஞ்சிடும். இந்த ஜலத்தை விட்டு அலம்பினா காயத்து டைம் ஆகும். ஈரை துணிட்டு ஒட்டை புழிஞ்சுட்டு துடைச்சிட்டாக்க டக்கு அந்த கோலம் பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈரம் வேணும், அவ்வளவுதான். அலம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை, துடைச்சா போடும். இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுதான். ஒரு அவசரத்தில் கேட்குறாரே ஒரு டென்ஷன் வந்துடும். அந்த டென்ஷன் இல்லாமல் செய்யணுங்கிறதுக்காக தான் எனக்கு தெரிஞ்சதை ஷேர் பண்ணிட்டேன். இது விட நல்லா செய்யக்கூடியவா நிறையவே இருப்பா. எனக்கு பர்சனல் அனுபவத்தில் நித்தியப்படி பூஜையில் இருக்கக்கூடிய அனுபவத்தில் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளவுதான். ஆஞ்சநேய சுவாமி வந்து உட்கார்றார். எங்கராமா என்ன வந்தாலும் ஒரு அக்ஷரம் சொன்னாலும் அவர் தான் முதல் ஸ்ரோதாவாக இருக்கார். அந்த மகானுபாவருக்கு தான் முதல் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு நாம் ஆரம்பிக்கணும். தசரதரை பற்றி சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் அவர் இவ்வளவு பிரபாவம் இருந்து கௌசல்ய, சுமித்ர, கைகேயி 3 பத்னிகளை தவிர ஒரு 350 பத்னிகள் விவாகம் பண்ணின்றதாக அயோத்தியா காண்டத்தில் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. அர்த்த சப்த சதாஸ்தாஸ்து, சப்தசதாக தான் 700 அர்த்தம். அர்த்த சப்தசதாக அந்த பாதி 350 பத்னிகள். இந்திரிய சுகத்துக்காக விவாகம் பண்ணுற விஷயம் இல்லை. பிரஜாபிவிருத்தி ஏற்படணும், வம்சம் விருத்தி ஆகணும். தனிப்பட்ட ஒரு நபராக இருக்கக்கூடியவர் நம்ம வம்சம் விருத்தியாக இருந்து ஆகாமல் இருக்கிறது. சில பேருக்கு விருத்தியாக இருக்கிறது, சில பேருக்கு பொன்முழுத மாத்திரம் இருக்கிறது. பொன்முழுத இருந்தால் அந்த கோத்திரம் விருத்தி ஆகாது. இவருக்கு பிரஜைக்குன்னு ஒரு சென்டிமெண்டல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குமே தவிர கோத்திரமானது விருத்தி ஆகாது. தனிநபரை பற்றி அவரை கவலைப்பட வேண்டாம். யாராருக்கு பகவான் எப்படி சங்கல்பம் பண்ணிருக்காரோ அப்படி நடக்கும். நான் ராஜ பரம்பரையானது விட்டு போயிடக்கூடாது. நான் ராஜ பரம்பரை விட்டு போயிடுச்சுனாக்க அந்த ராஜ்யத்தை ஆடுறதுக்கு அடுத்தாப்புல வாரிசு இல்லாமல் போயிடுமே. அதனால தான் இந்த ஒரு லூப் போல யூஸ் பண்ணி இங்கிலீஷ்காரன் முதற்கொண்டு அவன் ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு இருக்க ஒரு சமயத்தில் எங்கேயாவது ஒரு ராயல் லீனியேஜில் மேல் ஹேர் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த ராஜ்யத்தை நாங்கள் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு தான் கொஞ்சம் பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஞாபகம் இருக்கிறவாளுக்கு 100 வருஷம் முன்னாடி ஞாபகம் இருக்கிறவாளுக்கு இது தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு தான் இங்கிலீஷ்காரன் அந்த ராஜ்யத்தை நாங்கள் எடுத்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு. அதனால தான் சாஸ்திரங்கள் என்ன பண்ணிவிடுத்து, சந்ததி இல்லாமல் போயிடுச்சுனாக்க ஒரு ராஜ பரம்பரையில் நியோகம்னு ஒரு கிரமம். இது வந்து எக்ஸப்ஷனலாக கையாள வேண்டிய ஒரு கிரமமாக வசிஷ்டர் இது மாதிரி சிறந்த ரிஷிகள் கொஞ்சம் கூட சரீர ஸ்மரணமே இல்லாமல் பரம உத்தமர்களாக இந்திரியங்கள் எல்லாம் ஜெயிச்சிருக்கக்கூடிய மகான்கள் மூலமாக அந்த வம்சமானது வழங்கிறதுக்கு ஒரு கிரமத்தை நியோக கிரமம்னு பாரதத்தில் இருக்குது, பாகவதத்தில் இருக்குது, இது பற்றி பேச்சு இருக்குது. அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லியிருக்கா. அந்த மாதிரி வம்சம் வழங்கிறதுக்கு ஒரு குழந்தை இல்லையான்னு ஏங்கினார் தசரதர். அவருக்கு ஏற்கனவே ஒரு பொண்ணு உண்டு, இது ரொம்பவே தெரியாது. தசரதுக்கு பிறந்தான் சாந்தான்னு பேர். அவளே ஒரே ஒரு பொண்ணு. அந்த பொண்ணை அங்கதேசத்து ராஜா ரோமபாதர் நான் எடுத்து வளர்க்குறேன், எனக்கு அபிமான புத்திரியாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டார். இவர் தாராள பிரபு சரி வளர்த்துக்கணும்னு விட்டார் தசரதர். இது பாகவதத்தில் இருக்குது. இந்த சாந்தாவை பற்றி விவரமானது பாகவதத்தில் சொல்லியிருக்காள். ஆனால் வம்சம் வழங்கணும்னா பொண்ணாக இருந்தால் போகாது, வேற ஒரு கோத்திரத்துக்கு போய் சேரக்கூடிய இந்த சாந்தாவை தான் ரிஷிசங்கருக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுத்தாருன்னு மேற்கொண்டு செலுத்துகிறோம். ரோமபாதர் அவர் தான் பண்ணி கொடுத்தார், தசரதர் விவாகம் பண்ணி கொடுக்கல. ரோமபாதர் எப்படி ஜனகர் அபிமான பிதாவாக இருந்தாரோ சீதைக்கு, அபிமான புத்திரியாக இருக்கிற சீதைக்கு அவரை விவாகம் பண்ணி வச்சாரோ, அந்த மாதிரி ரோமபாதர் ரிஷிசங்கருக்கு விவாகம் பண்ணி வச்சார் சாந்தாவை அப்படிங்கிறது மேற்கொண்டு கதை. வம்சம் வழங்கிறதுக்கு ஒரு புள்ளி இல்லையேன்னு சொல்லி தஸ்யத்வேவம் பிரபாவஸ்ய
தர்மஜ்ஞஸ்ய மகாத்மனः சுதார்த்தம் தப்பியமானஸ்ய நாஹாசீத் வம்சகரஸ்துதः. ஒரு பிள்ளைன்னு ஏங்கக்கூடியவருக்கு ஒரு ஒரு உபாயத்தை ரொம்ப நாள் முன்னாடி சனத்குமார் சொல்லியிருக்கக்கூடிய உபாயத்தை சுமந்திரர் சொல்லி ஞாபகப்படுத்தினார்னு மேற்கொண்டு சரித்திரம் வருது. கிருத்தயுகத்திலேயே சொல்லிவிட்டார் சனத்குமாரர். இது சனத்குமாரோஜிதம் புராவృத்தம் அமுஷ்மி தசரதாய கிருத்தகாமாசான்னு சம்பூ ராமாயணம். அஸ்வமேதம் பண்ணி புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணோம். ரிஷிசங்கரையும் வசிஷ்டர் ஏற்கனவே குலகுருவாக இருக்கார். ரிஷிசங்கரையும் வசிஷ்டரையும் வச்சுட்டு பண்ணினா நிச்சயமாக பவித்தோ பிரபவோ பவிதா குமாராணாம் இது சனத்குமாரோ தீர்த்தம் புராவృத்தம் அமுஷ்மி தசரதாய கதையாமாசா. பிள்ளைகள் 4 பேர்கள் பிறப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக உடனே ரிஷிசிங்கர் அழைச்சல் செய்தார். ரிஷிசிங்கர் கால் எடுத்து வச்சா அங்கே மழை கொட்டுறது. அப்படி ஒரு பெரிய மகா தபஸ்வி அவர். ஆண் யாரு பெண் யாருன்னு தெரியாமலே வளர்ந்தவர். அந்த ரிஷிசிங்கரையும் வசிஷ்டரையும் அத்தியட்சமாக வச்சிருந்து யாகத்துடைய பொறுப்புங்கிறது பெரிய பொறுப்பு. கல்யாணம் பண்ணலாம் 100 கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு யாகம் பண்ணுறதுங்கிறது. கல்யாணத்தில் டெலிகேட் பண்ணிவிடலாம், நீ இதை காரியத்தை பார்த்துக்கோ அதை பார்த்துக்கோன்னு சொல்லலாம். யாகத்தை எஜமானாக இருக்கக்கூடியவன் அவனே பண்ண வேண்டிய காரியமாக இருக்குது. இன்னும் ஆச்சார நியமங்கள் அதிகமாக இருக்குது. அதனால இந்த பெரிய பொறுப்பை நீங்கள் தான் எடுத்து நடத்தணும். ஓடவ்யோ பவதா ஜெய்வ பாஹாரோ யக்யஸ்ய சோத்யதா. உடனே வசிஷ்டர் ரிஷிசிங்கர் 2 பேரும் தசரதத்துக்கு அனுகிரகம் பண்ணி இந்த மாதிரி தார்மீகமான ஒரு உபாயத்தினால பிள்ளை அடையணும்னு ஒரு எண்ணம் உனக்கு தோணித்தே. சர்வதா பிராப்சசே புத்திரான் சத்வாரகா அமித இஸ்யதே தார்மிகி புத்தி இயம் புத்திரார்த்தமாகதா. 4 பிள்ளைகளை நீ அடைவேன்னு சொல்லி வசிஷ்டரும் ரிஷிசிங்கரும் அனுகிரகம் பண்ணதாக பாலகாண்டத்தை சொல்கிறேன். அப்படி அஸ்வமேதம் பண்ணி புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணுற போது தான் ஆவிர்வாகத்தை பெற்றுக்கொள்றதுக்காக வந்த தேவர்கள் பிரம்மாவிடத்தில் போய் ராவனுடைய கொடுமையை பற்றி முறையிட்டு உடனே அங்கே மகாவிஷ்ணு வந்து சேர்ந்தார்னு வால்மீகி ராமாயணத்தில். வேற சில கிரந்தங்களில் இவா மகாவிஷ்ணுவை தேடி போய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணான்னு இருக்கு. விஷ்ணு இவாளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி நான் மனுஷ ரூபத்தில் ஜென்மா எடுக்கிறேன், அவதாரம் பண்ணுறேன், தேவர்கள் தான் எனக்கு சகாயம் பண்ணுறதுக்காக வானர்களாக வரட்டும், ராவணனை அவனுடைய பீஜத்தோடு சேர்த்து அழிச்சுடுறேன், கவலை வேண்டாம்னு சொல்லி அப்புறமா தான் 4 ரூபங்கள் அவதாரம் பண்ணணும்னு பகவான் தீர்மானம் பண்ணி தசரதரை பிதாவாக தேர்ந்தெடுத்தார். பிதரம் ரோச்சயாமாச ததா தசரதம் நிருபம். தசரதை முன்னாடி தேர்ந்தெடுக்கிறேன். அஸ்வமேதம் பண்ணி புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணக்கூடிய தசரதை தான் பிதாவாக ஆசைப்பட்டார், தேர்ந்தெடுத்தார்னு சொன்னால் போகாது. அந்த தசரத பிதாவாக அடையணும்னு ஆசையே இல்லாத பகவான் ஆசைப்பட்டார். பிதரும் ரோச்சயாமாச ததா தசரதம் நிருபம். எப்போ ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய பாக்கியம் பாருங்கோ. பகவான் ஆசைப்படணும்னாக்க, அதாவது இதுக்கு ஒரு பேரல் சொல்லணும்னா பூர்ண காமகா அப்படின்னு ஒரு பதம் போட்டார் பட்டத்திரி. அங்கே மகாபலியை தடுத்தார் சுக்கராச்சாரியர். தானம் கொடுக்காதே, வந்திருக்கக்கூடிய சாட்சாத் நாராயணன் தேவர்களுடைய காரியத்தை முடிச்சு கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கான். கபடமாக உங்கள்கிட்ட சின்ன காலை காட்டி வாங்கிட்டு பெரிய காலால் அளந்து எடுத்துட்டு 3ஆவது அடி கொடுக்கறதுக்கு வழி இல்லாமல் உன்னை திணறடிக்க போகிறான். இப்படிகள்லாம் சொன்னார். ஆஹா, சர்வேஸ்வரன் வந்து எங்கிட்ட கை நட்டி தேகின்னு கேட்க போகிறானா அப்படின்னு சொன்னாக்க எனக்கு இனிமேல் வேறு ஒரு ஆசை இல்லை. இன்னொரு தானம் பண்ணுறதுக்கு வழி இல்லாமல் நீ எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணப்படுதுனார். இனிமேல் நான் தானம் பண்ணினா என்ன, பண்ணாமல் போனால் என்ன, அதை பற்றி கவலை இல்லை. யாச்சத்யேவம் யதி ச பகவான் பூர்ணகாமோஸ்மி சோகம் தாஸ்யான்யேவ ஸ்திரமிதி வதன்னு காவியசப்தோ விதீத்யா. பூர்ணகாமகான்னு சொன்னாக்க ஆசை நிறைவேறி போயிடுத்து. பூர்ணகா காமாக எஸ்ஸா பூர்ணகாமகா. இது வேற விதமாக விற்பத்தி சொன்னாக்க பூர்ணசிய காமகா எஸ் விஷயே ச பூர்ணகாமகா. பூர்ணமாக இருக்கக்கூடிய பகவான். பூர்ணம்னா ஆசை இல்லாமல் தான் பூர்ணமாக இருக்க முடியும். ஆசைப்படுற மட்டும் ஏதோ ஒரு விஷயம் நீ அடையணும்னு எண்ணம் இருக்குங்கிறதுனால தான் ஆசை. அப்போ எப்படி பூர்ணமாக இருக்க முடியும்? எந்த ஆசையும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய தான் பூர்ணம். அப்படி பூர்ணமாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவுக்கு இந்த மகாபலிடத்தில் வந்து தேகின்னு கேட்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்து விடுச்சுன்னா இதை விட ஒரு பாக்கியம் வேற ஒன்று இருக்க முடியுமா?
அது மாதிரி பரமாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய சர்வேஸ்வரன் அவன் ஆசைப்பட்டான்னா இதை விட ஒரு பாக்கியம் தசரதத்துக்கு வேற ஒன்று இருக்க முடியுமா? பிதரம் ரோச்சகாமாச ததா தசரதம் நிர்பகோ. அப்புறமா தான் பகவான் தீர்மானம் பண்ணப்புறம் பாயச பிரதானம். அந்த பாயசத்தை யஜ்ஞபுருஷன் கொண்டு வந்து தசரத்தை நேரடியாக கொடுத்தார் அப்படின்னு வால்மீகி ராமாயணம். அதை ரிஷிசிங்கர் வாங்கி ரிஷிசிங்கர் கையால் கொடுத்தார் தசரதருக்கு அப்படின்னு பட்டத்திரியுடைய வாக்கு. கீர்வாணீரத்தியமானः தசமுகநிதனம் கோசலேஷு ரிஷ்யசிங்கே புத்ரியாம் இஷ்டிமிஷ்ட்வா ததுஷி தசரதக்ஷ்மாபிருத்தே பாயசாக்ரியம் தத்புக்தியா தத்புரந்திரீஷ்வபி சிசு சமம் ஜாதகர்ப்பா சுஜாதः ராமஸ்தும் லக்ஷ்மணேன ஸ்வயமத பரதேனாபி சத்ருக்னநாம்னா. ரிஷசிங்கர் வாங்கி கொடுக்கும்படியா பட்டத்தில் ஏன் இப்படி பேசினாங்கிறது காரணங்கள்லாம் நான் இப்போ பிரவேசம் பண்ணலை. உங்களுக்கு ரெகுலர் ராமாயணம் உபன்யாசம் இல்லை, அதை திருப்பி திருப்பி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தசரதர் சம்பந்தமான விஷயங்களை மாத்திரம்தான் அதை கொலேட் பண்ணி நாம் பார்க்கும்படியாக இருக்குது. இந்த பாயசத்தை வாங்கினோடனே என்ன பண்ணேன், இந்த பாயசத்தை உங்கள் பத்னி விட்டு கொடுத்துரு, அவன் மூலமாக பிள்ளைகள் அடைவேன். எந்த பிள்ளைகளுடைய ஒரு பாக்கியத்துக்காக நீ யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கியோ பிள்ளைகள் அடைவேன். பாக்யானாம் அனுரூபானாம் அஷ்ணீதேதி பிரயச்சவி தாசுத்வம் பிராப்சசே புத்திரான்னு எதர்த்தம் யஜசே நிருபா அப்படின்னு யஜ்ஞபுருஷன் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டான். இந்த பாயசத்தை ஒரு பாதியை கௌசலை கொடுத்தாராம் தசரதர். பாயசார்த்தம் ததவு ததா கௌசல்யாயி நரபதி பாயசார்த்தம் ததவு ததா. பாதி பாயசத்தை கௌசலை கொடுத்துட்டார். அர்த்தாதர்த்தம் ததவு சாபி சுமித்ராயி நராதிபா. பாதியில் ஒரு பாதி கால் பங்கு சுமித்ரைக்கு கொடுத்தாள். கைகேயை ச அவசிஷ்டார்த்தம் ததவு புத்திரார்த்த காரணாது. மீதி இருக்கக்கூடிய காலில் ஒரு பாதி அவசிஷ்டம்னா மிச்சம் இருக்கிறது. கைகேயை ச அவசிஷ்டார்த்தம் காலில் ஒரு பாதி அரைக்கால். அந்த அரைக்கால் பாகத்தை கைகேயி கொடுத்தார். மீதி அரைக்கால் பாகம் பாக்கி இருக்கு. அனுச்சிந்திய சுமித்ராயி புனரேவ மகீபதிகி பிரததூச்ச அவசிஷ்டார்த்தம் பாயசஸ்ய அமிர்தோபமம் அனுச்சிந்திய சுமித்ராயி புனரேவ மகீபதிகி. யோஜனை பண்ணி சுமித்ரைக்கு கொடுத்தார். அதாவது கௌசல்யக்கு மூத்த பத்னிங்கிற ஒரு பெருமை இருக்கு, கைகேயிக்கு ராஜாவுக்கு ரொம்ப இஷ்டமான பத்னிங்கிற பெருமை இருக்கு. சுமித்ரைக்கு இந்த ரெண்டு விதமான பெருமையும் இல்லை. பாயசம்னு வரக்கூடிய சமயத்தையாவது நமக்கு 2 முறை கொடுத்தாருங்கிற திருப்தி இருக்கட்டும்னு அனுச்சிந்திய சுமித்ராயி புனரேவ மகீபதிகி அப்படின்னு இருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்தில் 2 சுவாரஸ்யங்கள் கவனிக்கணும். கௌசல்யக்கு கொடுக்குற போது சுமித்ரைக்கு 2 முறை கொடுக்குற போதும் புத்திரார்த்த காரணாதுங்கிற வார்த்தை இல்லை. கைகேயிச்ச அவசிஷ்டார்த்தம் ததவு புத்திரார்த்த காரணாது. கைகேயி கொடுக்குறது மாத்திரம் புத்திரார்த்த காரணாத்துன்னு சொன்னாரே, மீதி பத்திரிகள் மூலமாக புத்திரன் அடையணும் என்ற எண்ணம் இல்லையா? எல்லா பத்னிகள் மூலமாகவும் குழந்தை அடையணுங்கிற எண்ணம் தான். ஆனால் கைகேயிக்கு கொடுக்குறது மாத்திரம் புத்திரார்த்த காரணாத்னு சொன்னார்னா 4 பிள்ளைகள் பிறந்தாலும் கைகேயுடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய பரதம் தான் அந்திம சம்ஸ்காரம் பண்ண போகிறான் தசரதனுக்கு. அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் ராமர் கையால் இங்கிலி பின்யாக்கத்தினால பிண்ட பிரதானம் பண்ண போகிறார். காட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரபு, அதனால் பிண்ட பிரதானம் இவன் கையால் ஆகுறதுங்கிறதுனால தான் ததவு புத்திரார்த்த காரணா அப்படின்னார். இந்த இன்னொரு சுவாரஸ்யம் இப்போ ஸ்லோகம் சொல்லிகிட்டே ஸ்லோகத்தில் ஒழித்து கௌசல்யாயி நரபதிங்கிறார். அப்புறம் அர்த்தாகர்த்தம் ததோச்சாபி சுமித்ராயி நராதிபகா. நரபதிக்கு நராதிபகனா ராஜான்னு. கைகேயி கொடுக்குற போது ராஜாங்கிற வார்த்தையை சொல்லலை. கௌசல்யக்கும் சுமித்ரைக்கு 2 முறை கொடுக்குற போதும் அனுச்சிந்திய சுமித்ராயி புனரேவ மகீபதிக்கு. மகீபதிக்கு சொன்னாலும் அதே அர்த்தம் தான், பூமிக்கு பற்றி ராஜான்னு அர்த்தம். கைகேயிக்கு மாத்திரம் ராஜாங்கிற வார்த்தையை சொல்லலை. கௌசல்யக்கு சுமித்ரைக்கு சொல்லும்போது ராஜாங்கிற வார்த்தை ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துலையும் சொல்கிறார். ஏன் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்க, இந்த
கைகை ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்டா ராஜ்யத்தை கைகை புத்திரமாக இருக்கக்கூடிய பரதனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. ராமனுக்கு தான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு அவருக்கு மனசு தீர்மானம் வந்தது. அதனால புத்திர பிராப்தி பட்டமகிஷிகளுக்குள்ள வித்தியாசமானு பாயசத்தை கொடுத்தாரே தவிர கௌசல்யா கர்ப்பத்தில் பிறக்கக்கூடிய பிரபு ராமனுக்கு தான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு மனசில் இருக்கும்போது அதனால் அவா 2 பேர் விஷயத்தையும் நரபதிக்கு நராதிபதா சொன்னார். கைகையுடைய விஷயத்தில் ராஜ்யத்தை கைகையுடைய புத்தனுக்கு கொடுக்கணும்னு இவருக்கு இஷ்டம் இல்லை. அதனால ராஜாங்கிற பதத்தை ராஜா தான் ராஜ்யத்தை உடையவர் தானே ராஜா, அதனால ராஜாங்கிற பதத்தை அங்கே யூஸ் பண்ணலை. இந்த இன்னொரு சுவாரஸ்யம் இருக்குது. ஏற்கனவே கைகையுடைய பிதா அஸ்வபதினு பேர் கைகையுடைய தகப்பனார். அவன் என்ன பண்ண கைகையை போய் எனக்கு பெண் கொடுங்கன்னு கேட்டார் தசரதர். அப்போ ஏற்கனவே 2 பத்னிகள் பட்டமகிஷிகள் 2 பேர் இருக்கா. 3வது தாரமாக இந்த கைகையை கேட்குறேன். இந்த கைகை மூலமாக பிறக்கக்கூடிய பிள்ளைக்கு நீங்கள் ராஜ்யத்தை கொடுக்குறதா இருந்தால் நான் கொடுக்குறேன் நான் அஸ்வபதி. சரி கொடுக்குறேன்னு விட்டா ஏன்னா பிள்ளையே பிறக்கல, யாராவது 10 மூலமாக பிள்ளை பிறக்கட்டும்னு சொல்லிவிட்டு கொடுக்குறேன்னு விட்டார். இதை கைகையும் சொல்லலை, தசரதனும் சொல்லலை. இது யார் வாக்காக சொல்கிறாருன்னா ராமர் வாக்காக பரதனுக்கு எடுத்து சித்திரகூடத்தில் வாதம் பண்ணுற போது சொல்கிறார். ராஜ்யசுல்கம் சுல்கம்னா ஒரு ஃபீ, ஒரு மானிட்ரி காம்பன்சேஷன், அது சுல்கம்னு பேர். ராஜ்ய சுல்கம் ராஜ்யத்தையே ஒரு சுல்கமாக கொடுக்குறேன்னு சொல்லி வாக்கு கொடுத்து அதை கைகை விவாகம் பண்ண வந்த மாதரந்தே மாதாமகம் சமாஸ்ரோஷித்து ராஜ்யசுல்கம் அனுத்தமம். கைகையை விவாகம் பண்ணிக்கிறது இந்த ராஜ்யத்தை கைகை மூலமாக பிறக்கக்கூடிய பிள்ளை கொடுக்குறேன்னு உங்கள் தாத்தாவாக இருக்கக்கூடிய அஸ்வபதிக்கு சொல்லிவிட்டார். நம்ம அப்பா சொல்லிவிட்டார். மாதரம் தே சமுத்வதன்னு மாதாமகே சமாஸ்ரோஷித்து ராஜ்யசுல்கம் அனுத்தமம். அப்படி ஏற்கனவே ராஜ்யத்துக்கு கொடுக்குறதுன்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த ராஜ்யமானது இவருடைய இதே ஆயிடுச்சு. கைகைக்கு பிறக்கக்கூடிய பிள்ளைக்கு கொடுக்கணும்னு ஏற்கனவே கொடுக்கறதுனால இவருடையதுன்னு சொல்ல முடியல. அதனால தான் இங்கே ராஜான்னு கைகையை பற்றி சொல்லும் போது ராஜாங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலை. இது வால்மீகி ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய பாயச பிரதானம். சம்பு ராமாயணத்தில் காளிதாசன் என்ன பண்ண 3 பட்டமகிஷிகளுக்கும் கொடுக்கணும் தான் உத்தேசம் தசரதருக்கு. இந்த பக்கத்து கௌசல்யும் கைகையும் வந்துட்டா ரொம்ப அவசரம் இருக்குது. சுமித்திர வர மட்டும் என்ன ஒரு 2 நிமிஷம் ஆகப்படுறதா 5 நிமிஷம் ஆகப்படுறதா 5 நிமிஷம் கழிச்சு பாயசத்தை குடிச்சா என்ன ஆகிடுறது, ஒன்றும் ஆகிடப்படுறது இல்லை. இந்த எக்ஸசிவ் எமோஷன் வந்துவிட்டால் அப்படிங்கிறது தான் தோணும். உடனே பாயசத்தை சாப்பிடணும், உடனே கர்ப்பம் தரிக்கணும், உடனே குழந்தையை அடையணும், 5 நிமிஷம் முன்னாடி பிள்ளையுடைய முகத்தை பார்க்கணும். அப்படி ஒரு வேகம் தசரதற்கு. அதனால கௌசல்யக்கும் கைகைக்கும் 2 பேருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு பாதியாக விபாகம் பண்ணி கொடுத்துட்டார். கௌசல்யாயை பிரதமமதிஷத் பூபதி பாயசார்த்தம் பிராராதர்த்தம் பிரணயமதுரம் கேகேந்திரஸ்ய புத்ரீः ஏதே தேவ்யு தரளமனசः பத்யுராலோச்யபாவம் ஸ்வார்த்தாம்சாभ्याம் ஸ்வயம் அகுருதாம் பூர்ணகாமாம் சுமித்ராம். காளிதாசனுடைய ஸ்லோகத்தையும் கௌசல்யக்கு கொடுத்தாருங்கிற போது ராஜாங்கிற விஷயத்தை சொன்னார். கைகை கொடுக்குறோம் ராஜாங்கிற விஷயத்தை சொல்லலை. இவா 2 பேருக்கும் ஆளுக்கு பாதியாக கொடுத்துட்டா. இவா கையில் வாங்கி விட்டா சாப்பிட்றதுக்கு வேண்டி சுமித்ரை வந்துவிட்டா. சுமித்ரை ஷுட் நாட் ஃபீல் லெஃப்ட் அவுட் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணாலும் கௌசல்ய தன்னுடைய பாகத்திலேருந்து ஒரு பாகத்தை சுமித்ரை கொடுத்தேன், கைகை தனக்கு கொடுத்த பாகத்திலேருந்து ஒரு பாகத்தை கொடுத்தேன். 2 பேரையும் திருத்தணும். ஒருவள் கொடுக்கக்கூடிய பாகத்தை மாத்திரம் ஏற்றுண்டா வேற ஒருவள் வருத்தப்படுவள். 2 பாகத்தையும் ஏற்றுண்டாள் சுமித்ரை. அதனால என்ன ஆயிடுத்து, கௌசல்ய கொடுத்த பாகத்திலே இருந்தால் கௌசல்யாபுத்திரான ராமனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய லக்ஷ்மணன் சுமித்ரையோட கர்ப்பத்தில், கைகையை கொடுத்த பாகத்திலேருந்து பிறந்தவன் தான் சத்ருகுணன். கைகை புத்திரனாக இருக்கக்கூடிய பரதனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்காக சத்ருகுணன் ஏற்பட்டார். அந்த இன்னொரு சுவாரஸ்யம் ஒன்று இருக்குது. கைகையை கொடுக்குற போது அந்த பாகம் அந்த பாயசம் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப மதுரமாக இருந்ததுனால காளிதாசன் அவர் சிங்கார பட்டாருக்குன்னு பேர். சிங்கார ரசத்தை சொல்கிறதுக்கு காளிதாசனை போல இனிமேல் வேற ஒரு ஆள் கிடையாது. சில
கிரகங்களில் இந்த அம்மா காஃபி ஏதோ கலக்கணமேனு கலக்கி கொண்டு வச்சாக்க ஒன்றும் சர்க்கரை அடியில் கலந்துருக்கணும், ஆற்றினா ஆறி போயிடுமேன்னு சொன்னால் ஸ்பூனாலையாவது கலக்கணும், இல்லை சர்க்கரை அடியில் இருக்குதுன்னு சொல்லியாவது கொடுக்கணும். அது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. ஒன்றுமே சொல்லாமல் அவன்கிட்ட காஃபி வச்சுட்டு போயிடுவார். இவர் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கார். கடைசியில் பார்த்தா ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு அப்படியே அந்த சர்க்கரை நின்றுட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதாவது செய்வன திருந்த செய். எதுவாக இருந்தாலும் காஃபி சாஸ்திரியம் இல்லைங்கிறது ஒரு பக்கம், குடிக்கிறதுன்னு ஆரம்பித்தா ஒழுங்காக குடிக்கிற போதும். அதை போய் அரைகுறையாக அடியை சர்க்கரை மிச்சம் வச்சுட்டு குடித்தா பிரயோஜனம் இல்லை. அந்த மாதிரி ஏதாவது இந்த பாயசத்தில் அடியில் சர்க்கரையாக இருந்தோம் ஏதாவது மிச்சம் இருந்ததுன்னு அப்படி இல்லை. பிராதானந்தம் பிரணய மதுரம் கேகே என்கிற புத்திரி கைக்கு இருக்க பிரியம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால ராஜாவுடைய பிரியமானது அந்த பாயசத்துக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஸ்வீட்னஸ் கொடுத்துட்டு கைக்கு கொடுக்குற போது இன்னும் கொஞ்சம் திதிப்பாக இருந்து கொடுத்துட்டார். ஒரு சிங்கார பட்டாரகராக இருக்கக்கூடிய காளிதாசன். இதில் என்ன சுவாரஸ்யம்னா, முதல்ல கௌசல்யக்கு பாயசம் கொடுத்தார், அப்புறம் சுமித்திரைக்கு, அப்புறம் கைகேயிக்கு, அப்புறம் மறுபடியும் சுமித்திரைக்கு. வால்மீகி ராமாயணத்தில் அப்படிதான் இருக்குது. அதனால தான் ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னு நாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். நினச்சி பாருங்க, ராமர் புனர்வசூல, அடுத்த நாள் புஷ்யத்தில் பரதம், மூணாவது நாள் ஆயுதத்தில் லக்ஷ்மணனும் சத்ருகனும். நியாயமாக பார்க்க போனால் லக்ஷ்மணன் சத்ருகன் 2 பேரும் ட்வின்ஸு. அவள் ரெட்ட குழந்தைகள் சுமித்திரோட கர்ப்பத்தில் வந்து பிறந்தவா. நியாயமாக சொல்ல போனால் அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பர்த்னு பார்க்குற போது ராம பரத லக்ஷ்மண சத்ருகன்னு சொல்லுவோம். இனி மட்டும் யாருமே இப்படி ரெஃபர் பண்ணி நான் கேட்டதே கிடையாது. எந்த பிரிவாடும் இப்படி சொன்னது கிடையாது. ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருகன் தான் சொல்கிறேன். அதாவது ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருகன் இது சங்கியான பாகவத ஸ்லோகத்தில் அப்படியே சொல்லிவிட்டார். ராமஸ்துவம் லக்ஷ்மணேன ஸ்வயமத பரதேனாப்பி சத்ருகனாம் நாராயணியத்தில் பட்டத்தையும் அப்படிதான் சொல்லியிருக்கார். இவெல்லாம் ரொம்ப பெரியவா. சாதாரண மனுஷன் ரெஃபர் பண்ணுறது இருக்கட்டும், சுகாச்சாரியார் பாகவத்தில் சொல்கிற போது தஸ்யாபி பகவானேஷா சாட்சாத் பிரம்மமயோகரிகி அம்சாம்சேன சதுர்தாகாத் புத்திரத்துவம் பிரார்த்திதஸ்வரிகி ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னா இது சஞ்ஞையா. ஏன் இப்படி இருக்கணும்? லக்ஷ்மணன் சத்ருகன் 2 பேரும் ரெட்ட குழந்தைகளாக இருக்கிற போது அவளுக்கு நடுவில் இந்த பரதனை வேற தாயாருடைய கர்ப்பத்தில் வந்து பிறந்த பரதனை இந்த ரெட்ட குழந்தைகள் நடுவில் கொண்டு நுழைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்னாக்க, the sequence is calculated not from the time of birth but from the time of conception. பாயசம் கொடுத்த கணக்கிலேருந்து பார்த்தேன்னாக்க முதல்ல கௌசல்யக்கு அதுலேருந்து ஏற்பட்டு ஒரு ராமர், அடுத்தாப்பு சுமித்திரை கொடுத்ததுலேருந்து லக்ஷ்மணன், மூன்றாவதாக ஒரு அரைக்கால் பாகத்தை கைகை கொடுத்தார். அந்த அரைக்கால் பாகத்திலேருந்து ஏற்பட்டவன் பரதம். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அரைக்கால் பாகத்தை சுமித்திரைக்கு 2வது முறை கொடுத்தாலும் அதுலேருந்து ஏற்பட்டவன் சத்ருகன். இந்த பாயச பிரதானத்தில் அப்படி சூக்ஷ்மமாக கவனிச்சாதான் தெரியும். இப்படி பாயச பிரதானம் பண்ணி 12 மாதங்கள் கழித்து பகவானுடைய அவதாரம் குழந்தைய பார்த்து பரம சந்தோஷப்பட்ட தசரதர். அவர் ஆனந்தத்துக்கு அளவே கிடையாது. பிராமணோத்தமர்களுக்கெல்லாம் தானம் எப்படி பண்ணான்னா, பிராமணேபியோ தது வித்தம் ரத்னௌகம் அமிதம் பகு. நவரத்னங்கள் கை நிறைய எடுத்துக்கலாம், எவ்வளோ கையில் வருதோ அவ்வளோ கொடுத்துருவேன். கொடுக்க போகிறோம்னு நினச்சாலே சரி, கையில் ஏறவே ஏறாது, இந்த ரத்னமே எடுக்காது, வெறுங்கையாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லை, கை நிறைய வாரி வழியும்படியாக ரத்னங்கள் எடுத்து தூக்கி நிறைய கொடுத்துருக்காள். ஏராளமான தானங்கள். 11வது நாள் அன்னைக்கு வசிஷ்டரை கூப்பிட்டு நாமகரணம் பண்ண சொல்லி, வசிஷ்டர் மூலமாக குழந்தைகள் சகல வித்தியகளையும் தனுர்வேதத்தையும் மீதி வித்தியகள் எல்லாத்தையும் கிரகிச்சு இந்த குழந்தைகளுக்கு உபநயனம் பண்ணி வச்சா தசரதன்னு ஒரு வரி சொல்லலை, தனியாக சொல்ல வால்மீகி. ஆனால் உபநயனம் 7வது வயசில் ஆயிருக்குங்கிறதுக்கு பிரமாணம் இருக்குது ராமாயணத்தில். கௌசல்யா தேவி ராமனை காட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி வருத்தப்படுற போது சொல்கிற, 17 வருஷம் ஆயிடுத்து நீ பிறந்து, தசசப்த வருஷாணி தவ ஜாதஸ்ய ராகவா ஆசிதானி பிரகாங்ஷந்தியா மயா துக்க பரீட்சையங்கோ. 17 வருஷமாக ஆயிடுத்து நீ பிறந்து, என் துக்கம் நிவர்த்தி ஆகுமா நானும் 17 வருஷமாக காத்துன்னு இருக்கேங்கிற. சீதை என்ன சொல்கிறாள், காட்டு கிளம்புறது வயசா பஞ்சவிம்சகா, 25 வயசு என் பிரபுவுக்கு அப்படிங்கிறாள் சீதை. ராவணன்ட்டு சொல்லும்போது அரண்ய காலத்தில் 2 பேருமே நல்லா விஷயம் தெரிஞ்சுவா. கௌசல்யக்கும் தெரியாமல் இருக்காது, சீதைக்கும் தெரியாமல் இருக்காது. ஏதோ 1 வயசு வித்தியாசம் தான். ஒருத்தர் பூர்த்தியான வயசை சொல்கிறா, ஒருத்தர் நடக்கிற வயசை சொல்லலாம்னு சொல்லலாம். ஆனால் இந்த 7-8 வருஷம் தான் வித்தியாசம் வருது. இவள் 17 வருஷங்கிறா, அவள் 25 வயசுங்கிறா. அப்படின்னா உபநயனம் 7 வயசில் ஆயிருக்கு. உபநயனத்தை 2வது ஜென்மாவாக சொல்லியிருக்கா சாஸ்திரங்களில். த்விஜாயதே இது த்விஜா,
பிராமணன் சத்திரியன் வைஷ்யன் 3 பேருக்கும் திஜர்கள் அப்படின்னு பேர். இருமுறை பிறக்கக்கூடியவர்கள். மாதாவுடைய கர்ப்பத்திலேருந்து பிறக்கக்கூடியது முதல் பிறப்பு. அப்புறமா உபநயன சம்ஸ்காரத்தால் ஏற்படக்கூடிய மந்திர சக்தியினால் ஏற்படக்கூடிய பிறப்பு 2வது பிறப்பு. இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ரீபர்த். உபநயனம் சிக்னிஃபைஸ் எ ஸ்பிரிச்சுவல் ரீபர்த். அதனால் 7 வயசில் உபநயனம் ஆச்சுனாக்க அதுலேருந்து 17 கணக்கு போடும்போது 24 வயசு பூர்த்தியான வயசை சொல்லியிருக்கா கௌசல்யா. ஆரம்பமான வயசை அதாவது சைத்திர ஸ்ரீமான் அயம் மாசா புண்ணியகா புஷ்பிதகானனா. சைத்திர மாதம் தான் ராமாவதாரம். அதே சைத்திர மாதம் தான் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினச்சார். அது மாத்திரம் இல்லை, தத்திர புஷ்யே அபிஷிஞ்சஸ்வ மனஸ்துவரைய தீபமா. நாளைக்கு புஷ்யம் புனர்வசனிக்கு பகவானுடைய அவதார நட்சத்திரத்தன்னைக்கு 24வது பிறந்த நாள் அன்னைக்கு பர்த்டே கிஃப்ட் ஆட்டமா ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணக்கூடிய யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்க போகிறேங்கிறார் தசரதர் ராமன்ட்ட சொல்கிறேன். நாளைக்கே வச்சுக்கலாம். அனௌன்ஸ்மெண்ட் அன்றைக்கி பர்த்டே அன்றைக்கி, மறுநாள் அன்றைக்கி புஷ்யத்தை பட்டாபிஷேகம் அப்படிதான் பிளான் பண்ணார். கடைசியில் 14 வருஷத்துக்கு அப்புறமா பட்டாபிஷேகம் நடந்தது புஷ்யத்தில். ஏன்னா 14 வருஷம் டு தி டே. ஒரு நாள் முன்னாடி வந்தால் ராமருக்கு விரதபங்கம், ஒரு நாள் பின்னாடி வந்துட்டால் பரதனுக்கு விரதபங்கம். ஏன்னா 14 வருஷம் முடிஞ்சு 15வது வருஷம் முதல் நாள் சூரியோதயம் பரியந்தம் பார்ப்பேன். சூரியோதயத்துக்குள்ளே உங்கள் தலையை காணலேன்னா சரீரத்தை விட்டுருவேன், அக்னி பிரவேசம் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு தான் சித்து கொடுத்துலேருந்து பாதுகையை வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க பரதம். அதனால் எந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் முன்னாடியோ பின்னாடியோ வந்தாக்க யாராவது ஒருத்தருக்கு பெரிய ஆபத்து வந்துடும். ஒருத்தருக்கு விரதபங்கம், ஒருத்தருக்கு உயிருக்கு ஆபத்து. அதனால் கரெக்டாக அந்த 14 வருஷம் முடிஞ்சு 15வது வருஷம் முதல் நாள் சூரியோதயத்தோடு வந்தாகணும். ஒரு நாள் கூட ஆயிருக்கு. எப்படி ஆயிருக்குனாக்க பரத்வாஜர் ஆசிரமத்தில் வந்தார் சுவாமி. நாளைக்கு போகலான்னு விட்டார் பரத்வாஜர். பரத்வாஜருடைய வாக்கை தட்டுறதுக்கு இல்லை. அதனால் ஆஞ்சநேயரை முன்னாடி அனுப்பி மறுநாள் வந்துட்டு இருக்காருங்கிற செய்தி பரதனுக்கு சொல்லி சமாதானம் சொல்லிவிட்டு இன்டர்வியூ ரிலீஃப் கொடுத்துட்டு மறுநாள் அன்னைக்கு சுவாமி கிளம்பி வர. அப்போ புஷ்யத்தில் பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்கிற போது இந்த நட்சத்திரமானது கரெக்டாக ஒரு 27 நட்சத்திரம் வரும். அதனால் 27 நட்சத்திரங்கிறது 27 நாளைக்கு ஒரு ரொட்டேஷன், ஒரு ரவுண்டு வரும். எக்ஸாக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க 13 ஆவர்த்தி கிட்டத்தட்ட வந்துடும். ஒரு வருஷத்தில் ஒரு நட்சத்திரமானது 13 ஆவர்த்தி வந்துடும். அது எக்ஸாக்டாக அந்த வருஷம் முடிகிற போது வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு நாள் முன்னாடி பின்னாடி. அதனால தான் நம்ம இங்கிலீஷ் டேட்டு எக்ஸாக்ட் டேட்டு நீங்கள் ஒரு டேட் 1 ஏப்ரல் பிறந்தோம்னா 1 ஏப்ரல் இங்கிலீஷ்காரமாக அப்படி தான் பிறந்த நாள் வச்சுருக்கான். நமக்கு அப்படி கணக்கு இல்லை. நம்ம நட்சத்திரம் தான் கணக்கு. அது வந்து ஒரு நாள் நான் தான் முன்னாடி வரலாம், நான் தான் பின்னாடி வரலாம், இப்படி வேணால் வரலாம். ஒரு நாள் தள்ளி பரத்வாஜ ஆசிரமத்திலேருந்து சுவாமி பரதனுடைய இருப்பிடமாக இருக்க நந்தி கிராமத்துக்கு வந்து அதில் அன்றைக்கி தான் புஷ்யத்தில் தான் பட்டாபிஷேகம், சுவாமிக்கு பட்டாபிஷேகம். அப்படி புஷ்யத்தில் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடிய பிரபு தசரதர் சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறதே அந்த ராமன்கிட்ட ரொம்ப அந்யாதிருஷமான பிரியம். தசரருடைய கேரக்டரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிக்னேச்சர் குவாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க புத்திர பாஷம். தசரத்தை தர்மம் ஒரு பக்கம், சத்தியம் ஒரு பக்கம், அதெல்லாம் இருக்கட்டும், புத்திர பாஷம் சொல்ல முடியாத பாஷம். அது ஒன்றும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. ஆனானப்பட்ட ரிஷிகளுக்குள்ள சிரேஷ்டராக இருக்கக்கூடிய வியாசருக்கே தன் பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய சுகாச்சாரியார் மேலே பாசம் வந்து புத்திரேதி தன்மயதையா தரவோபினேரு தம் சர்வபூத ஹிருதயம் முனிமானதோஸ்மி. புத்திரான்னு பின்னாடி சுகருக்கு பின்னாடி புத்திரான்னு குரல் கொடுத்துட்டு ஓடினாருங்கிறது பிரசித்தமான ஸ்லோகமாக இருக்குது. அப்படி வியாசருக்கே அப்படி இருக்கிற போது வியாசர் பகவானுடைய அவதாரம், அவர் மும்மூர்த்தியுடைய அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய வியாசருக்கே அப்படி தோன்றிருக்கு. இவர் அவதாரம் இல்லை, புண்ணிய புருஷர் தான். இவருக்கு பகவானே குழந்தையாக வந்திருக்க, பகவான் மேலே ஆசை வச்சாருன்னா ஆச்சரியப்படுத்த ஒன்றும் இல்லை. இல்லை, ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் தோன்ற போது ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இவர் கோபஸ்திரிகளுக்கெல்லாம் கிருஷ்ணனே ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அஃபெக்ஷனாக இருந்துட்டார். அதனால் பட்டத்தில் சொல்ற வேணுகானத்தை சொல்லி முடிக்கிற போது சொல்கிற ஆசை இருக்கிற மட்டும் பகவானை அடைய முடியாதுங்கிறது தான் சாஸ்திரம். ஆனால் இவளுக்கு ஆசையே முக்திக்கு காரணமாக போயிடுது.
ராகஸ்தாவஜ்ஜாயதே ஸ்வபாவாத் மோக்ஷோபாயः யத்ன தஸ்யான்னவா ஸ்யாத் தாசாம் த்வேகம் தத்வயம் லப்தமாசீத் பாக்யம் பாக்யம் பாகி வாதாலயேஷா. பகவான் அடையிறதுக்கு தடையாக இருக்கக்கூடியது வேற ஆசை. பகவானே ஆசையுடைய ஆஸ்பதமாக போயிட்டாருனாக்க அந்த ஆசையை எது ஆசைப்படுறோமோ அந்த வஸ்துவில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது, அந்த வஸ்துவாகவே நம்மளை பண்ணிடுறது. பகவானுக்கு ஆசைப்பட்டதுனால பகவானோட ஒன்று போயிட்டா கோபஸ்திரிகள் எல்லாம். அந்த மாதிரி இங்கே ராமனுக்காக ஆசைப்பட்டதுனால தசரதுக்கு கடைசியில் மோட்சத்துக்கு காரணம் புத்தனை விட்டு பிரிஞ்சிருந்தாலும், புத்தனை ஏங்கியே ஒரு உயிரிழந்தாலும் கூட அந்த புத்தன் பரமாத்மாவாக போனதுனால பரமாத்மாவிடத்தில் வைக்கக்கூடிய பிரியமானது அவர் பகவான்கிட்ட போய் கடைசியில் மோட்சம் அடைகிறதுக்கு காரணமாக போயிடுச்சு. இந்த பிரியம் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி மட்டும் அது கொஞ்சம் கூட மாறாத ஒரு பிரியமாக இருந்திருக்கு. இந்த கேரக்டரைசேஷன் பார்த்தேன்னாக்க கை கேட்ட பிரியம் இருந்தது வாஸ்தவம் தான். ஆரம்பத்தில் வரம் கேட்ட உடனே அந்த பிரியம் டக்குன்னு மாறி போயிடுச்சு. இப்படி கட்டுவிட்டாலே குலத்தை கெடுக்கிறதுக்காக வந்துவிட்டாலேன்னு ரொம்ப புலம்பி தள்ளுறாருங்க. அயோத்தியா காண்டத்தில் ரொம்ப புலம்பி தள்ளுறாரு. அந்த பிரியம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த கௌசல்யிட்ட ஆரம்பத்தில் பிரியம் குறைச்சலாக இருந்திருக்கு. ராமர் காட்டுக்கு போனப்புறம் கௌசல்யிட்ட பிரியம் இந்த லாஸ்ட் டேஸில் இத்தனை நாளாக உன்னுடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய குணத்தை பார்க்காமல் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அழகை பார்த்து கைக்கு எடுத்து நான் மோகம் அடைஞ்சு போயிட்டேன். இப்போ உன்னோட உள்ளழகை தெரியுது, உன்னை பார்க்க முடியாமல் போயிடுத்தோம்மா, கண் ரெண்டும் பார்வை இல்லாமல் போயிடுச்சு. பின்னாடி அயோத்தியா காண்டத்தில் புலம்புறேன். அதனால பிரியமானது கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை, ஒரே ஒரு நபர்கிட்ட மாத்திரம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கு. ராமன்ட்டு மாத்திரம் ஆரம்பத்திலேருந்து அந்த பிரியந்தோம் ஒரு க்ஷணகாலம் கூட இந்த பிரியமானது மாறவே இல்லை. அதனால தான் இதை எங்கே எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னாக்க பாகவத ராசபஞ்சாத்தியாயில ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு ஒரு பதம் சொன்னேன். நித்திய பிரியே குவந்தி துவைரதிம் குஷலாஸ்வாத்மந்தே நித்திய பிரியே பதிசுதாதிபிகி ஆர்த்திதைகி கிம். நித்திய பிரியமாக இருக்கிறது ஆத்மா ஒன்று தான். பத்னிகிட்டையோ புருஷன்ட்டையோ புள்ளேட்டியோ பொண்ணுட்டியோ பேரண்ட்டையோ பேத்திட்டியோ எந்த நபர்கிட்ட பிரியம் வச்சாலும் அது ஒரு கிராஃப் மாதிரி மேலும் கீழும் போயிட்டு இருக்கும். நமக்கு அனுகூலமாக இருக்கிறது பிரியம் அதிகமாக இருக்கும். ஏதாவது ஒரு வார்த்தை மேல் வார்த்தை கீழ் வார்த்தை வந்துவிட்டால் அந்த பிரியமானது குறையும். இது ஹியூமன் நேச்சர் அக்ராஸ் தி என்டையர் வேர்ல்டு. நீங்கள் சனாதன தர்மத்தில் பிறக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. எங்கே வேணால் பிறக்கணும். மனுஷன்னு பிறந்தால் இந்த பிரியமானது இட் இஸ் நெவர் கான்ஸ்டன்ட். ஒரே ஒரு விஷயத்தை மாத்திரம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. தன்மேல ஒருத்தன் பிரியம் வைக்கலாம் பாருங்க, அந்த பிரியம் மாறுறதில்லை. இதுக்கு என்ன பிரமாணம்னா, புத்தன் ஏதோ வாக்குவாதம் பண்ணிவிட்டான். அந்த புத்தனுக்கு தெரியாதனமாக நம்ம பெற்று விட்டோமே 20 வருஷம் முன்னாடி தென்னம்புல் நட்டுருக்கலாம்னு தோணும். ரொம்ப வேகம் வரும்போது நீ எனக்கு பிள்ளை இல்லை, நான் அவனுக்கு அப்பா இல்லைன்னு டிஸ்ஓன் கூட பண்ணிடுவார். அப்புறமா சேர்ந்து 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு, ஏன்னா அல்டிமேட்லி பிளட் இஸ் திக்கர் தேன் வாட்டர் சேயிங் கோஸ். ஆனால் அந்த ஒரு 10 நிமிஷம் இவனை போய் பெற்று விட்டோமே அப்படின்னு தாப்பப்படுறா. இந்த பொசிஷனுக்கு போய் நாம் கழுத்து நிட்டுட்டோமேனு ஏங்குறா ஸ்திரீகள். தெரியாதனமாக இவளுக்கு போய் தாலி கட்டுட்டோமேனு புருஷன் ஏங்குறான். இது எல்லா குடும்பங்கள்லையும் ஏற்படக்கூடிய விஷயந்தான். ஒரு சில நிமிஷமாவது இந்த எண்ணமாவது கொஞ்சம் வைமனசியம் வரும்போது இருக்கும். ஆனால் தான் ஒரு தப்பு பண்ணா கூட தன்னையே ஒருத்தன் துவேஷிச்சின்னான், தன் மேலேயே ஒருத்தன் கோபப்பட்டான்னு கிடையாது. அவன் தான் பண்ணுற போது அதுக்கு காரணம் சொல்லுவான், 1000 காரணம். சார் அப்படி நான் செய்யக்கூடியவனா, ஐ வாஸ் அ விக்டிம் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ், அதுக்கு 1000 சப்பை கட்டுவான் தான் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில். ஏன்னா தன் மேலே இருக்கக்கூடிய பிரியமானது இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். அது மேலும் கீழும் போகக்கூடிய விஷயம் இல்லை. வேற ஒரு இடத்துல சொன்னேன், கொஞ்சம் மயக்க கட்டுக்க வச்சுங்கன்னு சொன்னால் வச்சுக்கிறது பற்றி ஆக்சுவலி ரொம்ப கிட்டக்கிறத பேச முடியாது ஃப்ரீயாக. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். தி ஃபேக்ட் ஆஃப் த மேட்டர் இஸ் திஸ், பேச ஆரம்பித்த உடனே மைக் இருக்கிறதெல்லாம் மறந்து போயிடும். அந்த 2 மணி நேரம் யூ ஆர் இன் எ டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு. நேற்று கூட யார்கிட்டயே சொன்னேன், உபன்யாசம் முடிஞ்சப்பறம் என்ன வேணாலும் நீங்கள் கழுவுங்க நான் சொல்கிறேன்.
உபன்யாசத்துக்கு முன்னாடி ஐ ஹேவ் எ டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட். எனக்கு நீங்கள் எது சொன்னாலும் எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகாது. அந்த மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் கொண்டு வந்தால் தான் உபன்யாசமே பண்ண முடியும். பாக்கி உபன்யாசக்காருக்கு எப்படியும் எனக்கு தெரியாது. என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன். அதனால் மைக்கு ஒன்று இருக்குது, இது கிட்டக்க இருக்குது, தூரத்தில் இருக்குது, அந்த எண்ணமே வராது. மனசு ராமாயணம்னா ராமர்கிட்ட, பாவம்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட, அந்த விஷயத்தில் தான் இருக்குமே தவிர மைக் இருக்கிறது இது வந்து ஃபிசிக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேக்ட், அவ்வளோதான். அந்த பிரெயினில் போய் இது ரிஜிஸ்டர் ஆகுதுங்க. அதனால் கிட்டக்க வச்சுக்கணும்னோ கொஞ்சம் விலக்கி வச்சுக்கணும்னோ இதெல்லாம் தோணவே தோணாது. பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அது வேறு யாராவது பார்த்து நெருக்கி வச்சாலும் சரி, விலக்கி வச்சாலும் சரி, அதை பற்றி பாக்கி இருக்கிறவரை பார்த்துக்க வேண்டியது, நாம் சொல்ல வேண்டியது ராமாயணமோ பாகவதமோ பாரதமோ எந்த சப்ஜெக்டோ அதில் மாத்திரம்தான் மனசாகுது. ஒரு ஏகாகிர சித்தம் ஜபத்துலேயோ பூஜையிலையோ வேறு விஷயங்களில் பாராயணம் பண்ணுறது கூட கிடைக்காது. ஐக்காகிரியம் உபன்யாசம் வந்தால் தான் உபன்யாசம் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா பாதியில் உபன்யாசம் எங்கேயாவது நின்று போயிடும். இந்த ஐக்காகிரம் இல்லைன்னா நின்று போயிடும். அந்த மாதிரி பரமாத்ம ஸ்வரூபம் தான் எப்போதுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. அந்த பிரியமானது மேலும் கீழே ஏறுறது இறங்குறது அவரோகணம் கிடையாது. அந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபமே ராமனாக வந்தபோது ராமன்ட்டு இருக்கக்கூடிய பிரியமானது ஒரே மாதிரி இருக்குது. தசரத்துக்கு ஆரம்பத்திலேருந்து அந்த பிரியந்தம். பாலகாண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 12 வயசு குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய ராமனுடைய சகாயத்தை யாக சம்ரட்சணத்துக்காக நாடி விஸ்வாமித்திரர் வந்து அவர் வராருன்னு தெரிஞ்ச உடனே பரம சந்தோஷம் தசரதற்கு. வாயிற்காவலர்கள்லாம் வந்து சொன்னால் விஸ்வாமித்திரர் வந்திருக்கார், வாசலில் இருக்கார், அரண்மனைக்கு வாசலில் இருக்காருன்னு சொன்ன உடனே பூர்ணகும்பாதி மரியாதைகள் எடுத்துட்டு சிறந்த தன்னுடைய மந்திரிகள் ரிஷிகள் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போய் சுவாகதம் சொல்லக்கூடிய அழகு இதெல்லாம் ராமாயணத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் பரபிரமத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதெல்லாம் இருக்கட்டும், டே டு டே லைஃப்பில் கர்டசிஸ், ஹவு டு மெயின்டைன் காமன் கர்டசிஸ், இது ரொம்ப பேருக்கு தெரியறதில்லை. இது நிறைய பழகிறோமோனோ ஃபார்ச்சுனேட்லி தெரியாதவா ரொம்ப குறைச்சல். பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. இங்கே ஒரு ரேர் எக்ஸப்ஷன்ஸ் சில பேருக்கு தெரியறதில்லை. நான் யார்த்தையும் எதுவும் சொல்லறதில்லை. நாம் ரிசிப்பியண்ட்டாக இருக்கிறதுனால மௌனமாக தான் இருக்கணும். ஆனால் சில பேருடைய நடத்தை எப்படின்னா நம்ம இது மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்கிறத நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பா. சில பேர் எப்படி இருக்கணுங்கிறத சொல்லிக் கொடுப்பா, சில பேர் எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுப்பா. சில பேர் எனக்கு ஒரு மோகம் தான் சார், கோபம் மனசில் நான் பாராட்டுறேன். கோச்சிக்கிறவா பாராட்டுறாளா இல்லையாங்கிறது விஷயம் இல்லை. கோபத்துக்கு யார் ரிசிப்பியண்ட்டாக இருந்தாலும் அவன் தான் பாராட்டாமல் இருக்கணும். அதனால் வேற ஒருத்தருக்கு வருத்தம் வந்து கொடுத்தனாக்க நீங்கள் அவர் தான் மனசில் பாராட்டாமல் இருக்கணும். நான் பாராட்டினேன், நீ திட்டுட்டு நான் அதை ஒன்று நீங்கள் மனசில் வச்சுக்காங்க, ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடலாம். அவ்வளோ சுலபத்தில் அது ஆறதுலையே ஆறாதே நாவினா சுட்ட வடுங்கிறது வள்ளுவர் வாக்கு ரொம்ப சத்தியமான வாக்கு. அது வாக்காக ஒரு வார்த்தை தூக்கி இருந்து ஒருத்தர் பேசிவிட்டா அது ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே உள்ளே போய் அரிச்சு எடுத்துன்னு இருக்கும். அதனால் ஜாகிரதையாக இருக்கும். நாம் யாரையும் பேச வேண்டாம். யாராவது நம்மளை பேசிவிட்டா பேசாமல் இருப்போம். ஏன்னா ஜென்மாந்திரத்தில் நாம் யாரையோ பேசியிருக்கோம், அந்த பேசின வார்த்தை இப்போ வட்டி முதலமாக திரும்பி வருது அப்படின்னு பேசாமல் இருக்கணுமே தவிர நாம் யாரையும் தவறி போய் கூட ஒரு வார்த்தை, ஒரு கடுமையான வார்த்தை யார்கிட்டையும் பேசிடப்படாது. இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ரி கர்டசிஸ் கூட ஒருத்தரை வாங்கணும்னா அந்த உடனே வாங்கணும்னு கூப்பிடணும். கையாளம் பண்ணுறதுக்கு தீர்த்தம் கொடுக்கணும், ஆசனம் போடணும், உட்காரத்துக்கு தீர்த்தம் குடிக்கிறேடான்னு கேட்டுவிட்டு ஒரு சொம்பு தீர்த்தம் குடிக்கிறது கொண்டு வந்து வைக்கணும். இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்காக அதிதி தர்மத்தில் சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கு. தசரதர் போய் வரவேற்கக்கூடிய அழக பாருங்க. யதாமிருதஸ்ய சம்பிராப்தி யதா வருஷமனூதகே யதா சதுஷதாரேஷு புத்திரஜன்மா பிரஜஸ்ய ச பிரணஷ்டஸ்ய யதா லாபஹ யதா ஹர்ஷோ மகோதயே ததைவாகமனம் மன்யே ஸ்வாஹாகதம் தே மகாமுனே. ரொம்ப ஆரோக்கியம் ரொம்ப சிதிலமாக போயிடுது. இனிமேல் பிழைக்கிறதுக்கே சான்ஸ் இல்லை. நீங்கள் ஆற்ற கொண்டு போய் ஏதோ கடைசி நிமிஷம் மட்டும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க அவரை அப்படின்னு டாக்டர் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்டார். இனிமேல் ஹாஸ்பிட்டல் வச்சு பிரயோஜனம் இல்லை, எங்கள் அழைச்சிட்டு போகணுன்ட்டார். அந்த சமயத்தில் ஒருத்தனுக்கு அங்கேருந்து இந்திரன் நேரடியாக வந்து ஒரு அமிர்தத்தை கொடுத்து, ஒரு கலசம் நிறைய அமிர்தத்தை கொடுத்து, இதை சாப்பிடுப்பா, உனக்குமே ரோகமே கிட்டக்க வராது, சாட்சியமாக ரொம்ப நாள் நீ இருக்க போகிற அப்படின்னு கொடுத்துட்டா எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவார். யதா அமிர்தஸ்ய சம்பிராப்தி யதா வருஷம் அனூதகே. அங்க தேசத்தில் ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய ரோமபாகர் ஏதோ அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டார்னு
சந்தேகப்படுறதுன்னு வியாசர் பாரதத்தை சொல்கிற போது இப்படி அநீதின்னு சொல்கிறானோன்னு அந்த மாதிரி அவர் தப்பு பண்ணுறான்னு என் வாக்காக சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அப்படி கேள்விப்படுறோம். இந்த ராஜா பண்ண தப்பானது என்ன ஆயிடுச்சு, 10-12 வருஷங்களுக்கு மழையே இல்லாமல் போயிடுச்சு. பாழமாக பூமி வெடிச்சு கிடக்கு. அந்த சமயத்தில் ரிஷிசிங்கர் வந்தபோது தான் மழை கொட்டித்துன்னு சரித்திரம். அந்த மாதிரி மழையே பெய்யாத தேசத்தில் மழை பெஞ்சா ஜனங்கள் தான் எப்படி சந்தோஷப்படுவாளோ, யதா வருஷமனூதகே பிரணஷ்டஸ்ய யதா லாபா யதா ஹர்ஷோ மகோதயே. தொலைஞ்சு போன ஒரு பொருள் திருப்பி கிடச்சிட்டா எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாளோ, எப்படி ஒரு பெரிய ஒரு சுபமான ஒரு காரியம் நடந்தால் சந்தோஷப்படுவாளோ, அதே மாதிரி குழந்தையே இல்லாத தம்பதிகள் பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் திடீர்னு மறுபடியும் அந்த குழந்தையை பிறக்காதவும் நினைக்க ஒரு சமயத்தில் அந்த அம்மா ஸ்நானம் பண்ணாமல் வந்து ஒரு குழந்தையை ஈண்டெடுத்து கொடுத்துட்டாடே. ஆனால் யதா சதிஷதாரேஷு புத்திர ஜென்மா பிரஜஸ்யச்சா, அந்த மாதிரி உங்களை பார்க்குறது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. ததைவக மனன்மன்யே ஸ்வாகதம் தே மகாமுனேகே. அப்படி உங்களை பார்க்குறது சந்தோஷமாக இருக்குது. வாங்கோ வாங்கோ நல்வரலாக இருக்கட்டும்னு சொல்லி வரவேற்கிறார் தசரதர். இது நமக்கு தெரியணும். இது எதுக்குமே காசு பணம் தேவையில்லை, ஒரு பைசா செலவு இல்லை. வாங்கோன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன செலவு சொல்லுங்க, சிரித்த முகத்தோட வாங்கோன்னு சொல்லணும். வாங்கோன்னு சொல்லும்போது பாடி லாங்குவேஜானது வந்துட்டாரே, இந்த சிரமம் கொடுக்கறதுக்காக இந்த மனுஷன் வந்துட்டாரேன்னு காட்டுற மாதிரி முகத்தில் பாவம் இருந்தால் வாயால் வாங்கோன்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. சிரித்த முகத்தோடு வாங்கோன்னு சொன்னோம். என்ன இதில் யாருக்கும் எது நஷ்டம் இல்லை. சிரிச்சதுனால உனக்கும் ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும், வந்தவருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் சிரித்த முகத்தோட. இது ரொம்ப முக்கியம். வாட் எவர் வி டூ இட் மஸ்ட் பி டன் வித் அ ஸ்மைல். வாட் எவர் வி டூனாக்க வாட் எவர் குட் வி டூன்னு அர்த்தம். வாட் எவர் பேட் வி டூ வித் அ ஸ்மைல் சொன்னால் அர்த்தம் இல்லை. பேடே செய்யப்படாது, நல்லதான் செய்யணும். செய்கிறது சிரித்த முகத்தோடு செய்யணும். வாழ்க்கையை ஃபேஸ் பண்ணுற போதும் ஃபேஸ் லைஃப் வித் அ ஸ்மைல். இது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஃபிலாசபி. அதாவது வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் நீ அழுததுனால அந்த ப்ராப்ளம் மறைஞ்சு போகிறது. ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்துடுச்சு, அழுதா கஷ்டம் மறைஞ்சு போகிறதா இருந்தால் அழுதுகிட்டே இருக்கலாம். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் தினமும் ஏதோ கஷ்டம் வந்துருக்கு. உலகத்தில் எல்லாருடைய கஷ்டமும் மறைஞ்சு போட்டோம்னு ஒரு பரிசுல ப்ரொஃபஷனல் கிரையர் அப்படின்னு அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு டைட்டில் கொடுத்து சம்பளம் கொடுத்து நீ அழுதுகிட்டே இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிவிடலாம். ஆனால் வாழ்க்கையில் அப்படி நீ அழுததுனால ப்ராப்ளம் மறைஞ்சு போகல. அதனால் எப்படி இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் அது வந்துடுச்சு. எத்தனை நாளைக்கு இருக்கணுமோ வந்து தான் போகிறது. இட் மேக்ஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் வெதர் யூ க்ரை ஆர் யூ ஸ்மைல். ஒய் நாட் ஃபேஸ் தி ப்ராப்ளம் வித் அ ஸ்மைல். 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறது. நம்ம நல்ல ஆப்ஷனையும் எடுத்துக்கோமே, அது ஒன்றும் தப்பான ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறதுக்கு தேவையே இல்லையே. பிரசன்னமான சித்தத்தோடு வரவேற்கிற. அப்போ தான் விஸ்வாமித்திரர் யாக சம்ரட்சணுக்காக குழந்தைய கொடுக்கணும்னு கேட்குற பொழுது அந்த பிடித்த உடனே ராமன்னு சொல்ல தத்புத்திரம் ராஜசார்தூலா ராமம் சத்ய பராக்கிரமுகு காகபக்ஷதரம் சூரம் ஜேஷ்டம் மே தாதுமர்கசீகி. முதல்ல பிள்ளைனார் தத்புத்திரம். எந்த பிள்ளைனா ஜேஷ்டனாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளை, காகபக்ஷதரனாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளையை கொடுக்கணும்னு கேட்குறேன். அந்த படிப்படியாக கேட்டாருங்கிறது கம்பராமாயணம். என்ன பண்ணிட்டாரா கம்பர் சொல்கிற போது, நான் ஒரு யாகம் பண்ணிட்டுருக்கேன் காட்டில், 2 பேர் முக்கியமாக ராட்சசால் வந்து எனக்கு தடை பண்ணுறார். ஒரு தவம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு தடை வெளியிலேருந்து வரல, தடைகள்லாம் உள்ளேருந்து வரக்கூடியது தான். காமமும் கோபமும் வர மாதிரி. காமம் தான் அண்ணா, கோபம் தான் தம்பி. முதல்ல பிறக்கக்கூடியவன் அண்ணா, அப்புறமா பிறக்கக்கூடியவன் தம்பி அப்படின்னு தானே. அதனால் முதல்ல மனசு தோணக்கூடியது ஆசை, காமம். ஆசை தடைபட்டால் நாம் நினைக்கிற மாதிரி ஆசை நிறைவேறலைன்னா கோபமாக மாறும். அதனால் காமம் அண்ணா, கோபம் தம்பி. இந்த மாரீச்சன் அண்ணா, சுபாபு தம்பி. இவா 2 பேரும் காமமும் கோபமும் வர மாதிரி வந்து பாதிக்கிற அந்த யாகத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு இவாள் விக்கிரம் பண்ணுறதுக்கு உன்னுடைய பிள்ளைகள் 4 பேரில் ஒத்தனை. தருவனத்துள் யானையற்றும் தகை வேள்விக்கு இடையூரகம் நிருதரே இலக்க வண்ணம் நின் சிறுவர் 4 பேரில் ஒத்தன்னு சொல்கிற போதே ஒரு கூர்மையான வேல் மனசை வந்து மார்பில் பாஞ்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி துடிச்சு போயிட்டாராம். 4 பிள்ளைகளில் ஒரு பிள்ளையை கேட்குறாரு இந்த கிழவர்.
நான் ரொம்ப நாள் 60,000 வருஷம் குழந்தை இல்லாமல் ஏங்கி தவம் பண்ணி புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணி அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய பிள்ளை இருந்தாலும் அந்த அந்த துக்கத்தில் கூட ஒரு சமாதானமாக ராமன் நம்ம பக்கத்தில் வச்சுப்போம், மீதி யாராவது ஒரு பிள்ளையை அனுப்பிச்சிடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சான். கரிய செம்மல் ஒருவனை நின் சிறுவர் நால்வரினுள் கரிய செம்மல் ஒருவனை நீலமேக சாமணனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளையை கொடுன்னு கேட்குறேன், ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன். அதாவது விஸ்வாமித்திரர் கேட்டாரே அது நியாயமா? கதை போகிற போக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், கொஞ்சம் நின்று அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய மனுஷனுடைய லெவலில் நான் பார்த்துருக்கேன். பசிமயம் ஒருத்தன் பசினாக்க சரி ஒரு 50 ரூபா கையில் கொடுத்து சாப்பிட்டு கொடுப்பா அப்படின்னு ஹோட்டல் பக்கத்தில் வந்து கேட்பான். ஹோட்டலுக்கு இருக்காமல் இருப்பான். அவன் சாப்பிட்டுட்டானா இல்லையாது, ஏதோ பசி 50 ரூபா தானே போனால் போட்டோம், உனக்கு உடம்பு கொண்டு பண்ணாது, இட்லி வாங்கி சாப்பிடு, எனக்கு இட்லி வேணாம் சார், எனக்கு தோசையை போட சொல்லுவோம், மசாலா தோசையை போடுவோம், எதாவது சொல்லுவோம். பசியாக இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாமோ, அவன் இட்லியாக இருந்தேன், தோசையாக இருந்தேன், உப்புமாவாக இருந்தேன், பசிக்கிறவங்க ஏதோ ஒன்று ஆகாரம்னு கிடைக்கிறதா அப்படி. இதை விட ஒர்ஸ்ட் கேஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஒரு கல்கத்தாவில் போய் இறங்கினேன், ஒரு ரொம்ப நாள் முன்னாடி ட்ரெயினில் போய் இறங்கினேன். கையில் அந்த 10 இல்லாமல் சப்பாத்தி தொகையில் ஏதோ திரும்ப இருக்குது. அது கொஞ்சம் நான் சப்பாத்தி மிச்சம் இருந்தது. யாரோ பூக் வைத்தாய் சாப்பிடும் அப்படின்னா பசிக்கிறதுனா சப்பாத்தி இருக்குப்பா சாப்பிடு, ஆற்றுல இது பண்ணி எடுக்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது, அமுக்கு வேணே சாயே அமுக்கு பைசா சாயேனா. அப்போவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது பசி கேஸ் இல்லை, இது பணம் சொல்கிற கேஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சரி இல்லைன்னு நம்ம வாயா சொல்ல வேண்டாம், 10 ரூபாயை கொடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு. என்ன இல்லைங்கிற வார்த்தை வரப்படாதுன்னு கூடிய மட்டும் வாழ்க்கையில் அது மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை சுவாமி கொடுத்ததுனால ஏதோ முடிஞ்ச ஒரு 5 ரூபா 10 ரூபா ஏதோ கொடுத்துட்டு போயிடுவோம், ஒரு நாமினல் அமௌண்ட் ஏதோ கொடுத்துட்டு போயிடுவோம். அவன் கேட்குறவன் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாமோ, எனக்கு சாப்பாடு போடுங்கன்னு கேட்கலாம், எனக்கு நீங்கள் பால் பாயசம் பண்ணி போடுங்கோ, புளியோதரை பண்ணி போடுங்கோ, சூடாக முருகதாக இருக்கிற தோசையாக போடுங்கோ அப்படின்னு கேட்க முடியுமா? கேட்குறவன் he does not have a choice. இவர் விஷயம் வந்து கேட்குறவன் வந்திருக்கார். கேட்க வந்துட்டு விஸ்வாமித்திரர் எனக்கு யாக சம்ரக்ஷன் நடக்கணும், நீங்கள் ரட்சித்து கொடுக்கணும்னு சொன்னால் நியாயம். ஏன்னா ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவருக்கு ரட்சித்து கொடுக்க வேண்டியது நியாயம், அவருடைய பொறுப்பு. நீங்கள் ரட்சித்து கொடுக்கணும்னு கேட்டால் போகாதோ? இவர் பிள்ளையை கேட்குறார். அது இத்தனைக்கும் பிள்ளை இன்னும் வயசுக்கு வராத பிள்ளை, 12 வயசு குழந்தை, மேஜர் ஆகலை, 14 வயசாவது ஆகணும். சத்திரியனாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு 14 வயசு ஆனாலும் யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் சாஸ்திர ரீதியாக. அதனால் இப்பவும் பார்த்தேன்னாக்க சட்டத்தில் இந்த 18 16 ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்ட் அப்படின்னு ஒரு சர்ச்சை ஒன்று நடந்துட்டுருக்கு. அது வேறு விஷயம், அந்த சமாச்சாரம் நமக்கு தேவையே இல்லை. ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்ட்டுங்கிறது 16 18 சர்ச்சை நடந்துட்டுருக்கு. 14 வயசு ஆனாலும் யுத்தத்தில் பங்கு கொள்றதுக்கு சத்திரியர்களுக்கு உரிமை இருக்குன்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறது. அதனால் அன்ரேஜாக இருக்கக்கூடிய குழந்தையை கேட்குறார். அதுவும் குழந்தைன்னு சொல்லி நிற்கிற 4 பேரில் ஒருத்தன் நீலமேக சாமனாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன். அது எப்படி இருந்து ஒரு வேல் பாய்ஞ்ச புண்ணுத ஒருத்தர் கொதிக்கிற தணலை கொண்டு வச்சா அப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தால் அந்த சிவதனுக்கு அப்பவும் சமாதானம். ராமன் பரதன் 2 பேருமே நீலமேக சாமனன். அதனால பரதன் நினச்சிடுவோம், ராமனை பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம்னு நினைச்சாராம். நவ் கம்ஸ் தி கிளின்ச்சிங் ப்ளோ, what is called the final attack. என்ன சொல்ற? தத்புத்திரம் ராஜசார்தூலா ராமம் சத்யபராக்கிரமம் காகபக்ஷதரம் சூரம் ஜேஷ்டம் மேதாத்து மருகசி. மூத்த பிள்ளையார் கபிலராமனுக்கு கொடுங்கோ, எனக்கு யாக சம்ரட்சணத்துக்கு கேட்குறார். இது இஸ் தி ஃபைனல் ப்ளோ. என்ன ஆயிடுத்து? சூலம் வந்து நெஞ்சில் வேல் பாஞ்சிருக்கு, வேல் உள்ள பாய்ஞ்சி ரத்தமிழாதான் இருக்கக்கூடிய காயத்தில் கொதிக்கிற தண்ணை வச்சு அது மேலே உப்பையும் புளியும் காரப்புளியும் சேர்த்து கரைச்சி ஒருத்தன் விட்டா எப்படி எரியுமோ அந்த மாதிரி துடிக்கிறாராம். அடுத்த பாட்டு கம்மனுடைய பாட்டில் தருவனத்துள் யானையற்றும் தகை வேள்விக்கு இடையூறாய் தவம் செய்வோர்கள் சென்று அடைகாம வெகுளியன நிருபரிடை இலக்க வண்ணம் நின் சிறுவர் நால்வரினுள் கரிய செம்மல் ஒருவனே தன்னிறுதி என உயிர் இறக்கும் கொடுங்கூற்றின் உடைய சொன்னான். அடுத்த பாட்டு சொல்ற, எண்ணில அருந்த பக்தோன் இயம்பிய சொல்பு மர்மத்தில் எரிவேல் பாய்ந்த புண்ணில் ஆம்பெரும் புழையில் கனல் நுழைந்தால் என
செவியில் புகுதலோடும் உள்ளினாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ஆறுயிர் நின்று ஊசலாட கண்ணினான் பெற்று இழந்தால் என உழன்றார் கடுந்துயரம் காதவேலகன். காது வழியா வந்திருக்கக்கூடிய வார்த்தை, விஸ்வாமித்திரனுடைய வார்த்தை மர்மத்துல ஒரு பெரிய வேல் பாஞ்சு அதுல கொதிக்கிற தணலை வச்சு போராக்குறைக்கு அது உப்பையும் புளியும் கரைச்சி விட்டு அப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி துடிக்கிறது. ஒரு பக்கத்துல உள்நிலாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ராமனை விட்டு பிரிந்து ஒரு முகூர்த்த காலம் கூட இருக்க முடியாதுன்னு சொல்றாரே. அந்த ராமனை 10 நாள் யாகத்துக்காக கேட்கிறார். ராமனை விட்டு 10 நாள் நீ உயிரோடு இருக்க போறியா? ராமனை விட்டு பிரியணும்னு நினைக்கக்கூடிய துயரமே இந்த உயிரை வெளியில் தடுறதுக்கு தயாரா இருக்கு. உள்ளினாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ஆறுயிர் நின்று ஊசலாட. உயிர் மேல் இருக்கக்கூடிய அபிமானம் எல்லா ஜீவர்களுக்கும், அது மனுஷன் இல்லை, இரும்புலேருந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துலேருந்து ஆரம்பித்து பிரம்மாவதியும் தான் எல்லா ஜீவர்களுக்கும் உயிர் மேலே இருக்கிற ஆசை தான் எல்லாத்தையும் விட பெரிய ஆசை. அதனால தான் அதுக்கு ஏதோ சுகர் ஜாஸ்தியாக போயிடுது. ஒரு காலையை ஆம்பிடேட் பண்ணோன்னா போனாப்பரசர் எடுத்துருக்கோம், உயிரை காப்பாற்றினா போகிறோம். காலை ஆம்பிடேட் பண்ணால் பரவாயில்ல, விரல் எடுத்தால் பரவாயில்ல, கையை எடுத்தால் பரவாயில்லை, ஆனால் உயிர்னு ஒன்று இருந்தால் போகிறோம். இந்த உயிரானது இந்த சரீரத்தை விட ரொம்ப பிரியமாக இருக்கக்கூடிய உயிர்ங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் பிரமாணம். டே டு டே எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹவு தி பிராணா இஸ் மோஸ்ட் beloved more than the organs of one's own body. அதை காட்டுறதுக்கு இதெல்லாம் பிரமாணமாக இருக்குது. அந்த உயிரில் இருக்கக்கூடிய ஆசை என்ன பண்ணுறது, 10 நாள் கேட்குறாரு, 11ஆவது நாள் திரும்பி வர போகிறான். அதுக்காக உயிரை விட்டு விடாமல் 11 நாள் நீ பேசாமல் இருந்தேன்னா 11ஆவது நாள் ராமனை மட்டும் பார்க்கலாமே. ஆறுயிர் நின்று ஊசலாட. தசரதனுடைய நிலை எப்படி இருந்ததுன்னா, பிறவியிலேருந்து ஒருத்தன் பிறவி குருன்னா பிறந்துட்டான். 50 வயசு வரைக்கும் தான் அவனுக்கு உலகத்தில் எது எங்கே இருக்குது, வெளிச்சம்னா என்ன, இருட்டுனா என்ன, சேப்புனா என்ன, கருப்புனா என்ன, ஒன்றுமே தெரியாதவனுக்கு, எதுவுமே பார்க்க முடியல, டோட்டல் பிளைண்ட்னஸ். 50 வயசு மட்டும். 50ஆவது வயசில் யாரோ பெரியவா பண்ண முடியும் திடீர்னு ஒரு மிராக்கல் ஏற்பட்டு இவனுக்கு திடீர்னு பார்வை வந்து கொடுத்து. பார்வை வந்தால் இஸ் ட்ரைங் டு கேட்ச் அப் ஃபார் லாஸ்ட் டைம் வித் வெஞ்சியன்ஸ். உலகத்தில் எத்தனை அழகான காட்சிகள் தான் இருக்குது, இதெல்லாம் பார்க்க முடியாமல் போயிட்டு இத்தனை நாளாக பார்க்கணும் பார்த்து அனுபவிச்சுன்ற போது ஒரு 2-3 மாதத்தில் மறுபடியும் வந்த பார்வை போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ வருத்தப்படுவான். 50 வருஷம் வருத்தப்படல, பிகாஸ் ஹி டிட் நாட் நோ வாட் ஹி வாஸ் மிஸ்ஸிங். 3 மாதம் பார்வை ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் வந்து பார்வை கிடச்சி அனுபவிச்சுன்றோ திடீர்னு மறுபடியும் பார்வை போன உடனே, பிகாஸ் ஹி has had a taste of life, he knows now what he is missing. அதனால 3 மாதம் கழித்து மறுபடியும் பார்வை போகும்போது தான் ஏற்படக்கூடிய துக்கம் தான் அதிகம். 60,000 வருஷங்கள் பிள்ளை இல்லைங்கிற போது அவ்வளோ சாபம் இல்லை தசரதனுக்கு. 60,000 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் 4 பிள்ளைகள் பிறந்து அந்த குழந்தைகள் மேலே உயிரியே வச்சு, அதுவும் ராமன் மேலே உயிரியே வச்சு 12 வருஷம் தன் கண் பார்வையிலேருந்து கொஞ்சம் கூட விலகத்துக்கு இடம் கொடுக்காமல் அப்படியே ராமன் தனம் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய தசரதனுக்கு திடீர்னு யாரோ ஒரு சன்னியாசி அங்கேருந்து வர ஒரு துறவி வந்து உன் பிள்ளையை அகரட்சணத்துக்காக அனுப்பிச்சு வைன்னு சொல்லும்போது, கண் இதான் பெற்று இழந்தால் என உழன்றான் கடுந்துயரம் காலவேலா. அந்த ஒரு வழியில் திருஷ்டாந்தம் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் கம்பர். அப்படி இருக்கக்கூடிய தசரதர் விஸ்வாமித்திரர் எடுத்து பரமாத்ம ஸ்வரூபம்னு உபதேசம் பண்ணா கூட அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம் வசிஷ்டோபி மகா தேஜாக ஏச்சேமே தபசி ஸ்திதாக. இந்த ஸ்லோகத்தை மாத்திரம் சொல்லிவிடுறேன். ஸ்லோகத்தை அர்த்தம் தான் நமக்கு தசரதா நமக்கு விஷயம். ஸ்லோகம் நமக்கு விஷயம் இல்லை. அங்கங்கே அப்படியே பிரேக்கை போட்டுன்னு மேலே போயிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இந்த அகம்வேத்மி மகாத்மாங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஸ்லோகம். பர்ஜூர் சாஸ்திரிவாள்னு ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார், ராமாயணத்துக்குன்னு தோணுன பெரியவா. அவள் அகம்வேத்மி 2 வார்த்தைகளுக்கு 100 அர்த்தம் பண்ணிருக்கேன். ரசனிஷ்டந்தின்னு ஒரு புஸ்தகம். தேஜூர் சாஸ்திரிவாள் ராமாயண வியாக்கியானத்தில் சத்திய பராக்கிரமத்துக்கு 10 விதமாக அர்த்தம் பண்ணேன். தசாவதார ஸ்வரூபி ஒவ்வொன்றுக்கும் கிராமட்டிக்கலாக விற்பத்தி காட்டி 5 அர்த்தம் பரிசு சாஸ்திரிவாள் வேறு விதமாக அர்த்தம் பண்ணிருக்காரு. சத்தியபராக்கிரமத்துக்கு ஒரு 5 அர்த்தங்கள் பரிசு சாஸ்திரிவாள். இவா ஒரு 10 அவதாரங்கள் தசாவதார ஸ்வரூபம்னு காட்டும்படியாக சத்தியபராக்கிரமத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லியிருக்கேன். அதுதான் இவ்வளோ இருக்குங்கிறத மனசை வாங்கிப்போம். எங்கேயாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சமீபத்தில் சொன்னேன், பாககாண்டம் மாத்திரம் சொன்ன பொழுது, அதுவும் யூடியூப்பில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அங்கே சொல்லியிருக்கேன். இந்த 10 அவதாரங்களை பற்றி எப்படி சத்தியபராக்கிரமங்கிற பதம் எப்படி 10
10 அவதாரங்களையும் கவர் பண்ணுங்கிறது சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி விஸ்வாமித்திர உபதேசம் பண்ணப்புறம் கூட தசரதற்கு இந்த புத்திர பாசம் மறைக்கிறது. இஃப் யூ லுக் அட் இட் அட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னாக்க எவ்வளவு தத்துவோபதேசம் பண்ணினாலும் மனசில் யாரோ ஒரு நபரிடத்தில் ஏதோ ஒரு வஸ்துவிடத்துல பாசம் இருந்து கொடுத்தனா, அட்டாச்மெண்ட் இருந்து கொடுத்தனா உபதேசம் மனசில் போய் பதியாது. இதான் விஷயம். தசரதுடைய விஷயத்தில் ஊனஷோடச வருஷோமே ராமோ ராஜீவலோச்சனா யுத்த யோக்கியதாமஸ்ய பஷ்யாமி சகராட்சசை. என் குழந்தை ராமருக்கு இன்னும் 16 வயசு கூட ஆகல, தாமரக்கண்ணனாக இருக்கான். ராட்சசாவை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு யோகியதை இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல. இது நேர அர்த்தம் இந்த ஸ்லோகம். அடுத்த சர்க்கத்தில் விஸ்வாமித்திர அகம்வேத்மி மகாத்மானம்னு சொன்ன ஸ்லோகத்துக்கு அடுத்த சர்க்கத்தில் தசரதர் பதில் சொல்கிற போது சொல்கிறார், ஊனஷோடச வருஷோமேன்னு சொல்லுவாங்க. 12 வயசு தான் ஆச்சு. ஏஷத்வாதச வருஷோமே சொல்லப்படாத, 12 வயசு குழந்தைன்னு சொல்லப்படாது. 12 வயசில் 16 வயசுக்கு வேணுங்கிற வளர்ச்சி இருக்கான் ராமன்ட்ட. ராஜசிசு தளதளன்னு நல்லா வளர்ந்துருக்க, இவரோ காஞ்ச சுக்காட்டமாக இருக்கார். சரீரம் தபஸ் பண்ணி விஸ்வாமித்திரர் 12 வயசு ஆகுது என் குழந்தைக்கு சொன்னான். 12 வயசில் இத்தனை வளர்ச்சியா அப்படின்னு எங்கேயாவது இந்த பிராமணன் நினச்சி கண்பட்டுட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஊனஷோடச வருஷோமே. சரி, தாமரக்கண்ணன்னு சொல்கிறாரே, தாமரக்கண்ணன் ராமனுடைய கண்ணழகை வர்ணிக்கிறதுக்கு இதுதான் சந்தர்ப்பமாக. அதுக்கு ஒரு கான்டெக்ட் வேண்டாமா? வால்மீகி சொன்னார்னா கரெக்டாக இருக்கும். அது கான்டெக்ட் என்ன நமக்கு புரியலன்னா நம்முடைய குறை, வால்மீகியுடைய குறை. இது நாம் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம். ராமோ ராஜீவலோச்சனா, ராஜீவன்னா தாமரைன்னு அர்த்தம். தாமரையை போல கண்ணன்னு ஏன் சொன்னாருன்னா, தாமரையில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய வரைக்கும் செந்தாமரை. இந்த செந்தாமரை சூரிய உதயத்தில் மலர்ந்து சூரியன் அஸ்தமிக்கிறோது மூடக்கூடியதாக இருக்குது. சூரிய உதயத்தோடு எழுந்திருந்து சூரியன் அஸ்தமித்த உடனே ராத்திரி சீக்கிரமாக தூங்கி போய் பழக்கப்பட்ட குழந்தை என் ராமன் ராத்திரியிலேயே யுத்தம் பண்ணுறதுனால, ராத்திரியில் முடிச்சிருக்கிறதுனால நிஷாச்சரர்கள்னு ராட்சசர்களுக்கு பேர். நிஷாச்சரர்களாக இருக்கக்கூடிய ராட்சசாலை எதிர்த்து ராத்திரியில் கண்முழிச்சு பழக்கமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய என் குழந்தை எப்படி யுத்தம் பண்ண போகிறான்னு தெரியல. ராமோ ராஜீவலோச்சனா ந யுத்த யோக்கியதாமஸ்ய பஷ்யாமி சகராட்சசை. அது மாத்திரம் இல்லை, இயம் அக்ஷௌகினி பூர்ணா யஸ்யாகம் பதிரீஸ்வரா அனயாசம் ருதோ கத்வா. இந்த ஊனஷோடச வருஷோமைங்கிற ஸ்லோகம் எப்படி இருக்குனாக்க, பின்னாடி சொன்ன ஸ்லோகமாக இருந்தாலும் முன்னாடி விஸ்வாமித்திர சொன்ன விஷயங்கள் இந்த பின்னாடி வந்த ஸ்லோகத்துக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிற மாதிரி அகம்வேத்மி மகாத்மானங்கிற ஸ்லோகம் இருக்குது. அது ஒரு புக்கம் இருக்கிற வியாக்கியானம். அது விஸ்வாமித்திர சொன்ன ஸ்லோகம். தசரதர் அடுத்தாப்புல தொடர்ந்து சொல்கிறார், இந்த அக்ஷௌகினி சைன்யங்கள்லாம் இருக்குது, அதுக்கு நான் பதியாக இருக்கேன், அதுக்கு நான் தலைவனாக இருக்கேன். இயம் அக்ஷௌகினி பூர்ணா யஸ்யாகம் பதிரீஸ்வரா அனயா சம்ருதோ கத்வா யோத்தாகம் தைகி நிஷாச்சரைகி. ஒரு அக்ஷௌகினின்னு சொன்னால் 20,000 சொச்சம் தேர்ப்பட, 20,000 சொச்சம் யானைப்பட, 60,000 சொச்சம் குதிரைப்பட, 1,00,000 மேலே காலாட்படை. ஆக மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 லட்சம் என்டிட்டிஸ் வந்துடும் ஒரு அக்ஷௌகினியில். இந்த மாதிரி 18 அக்ஷௌகினிகள் 2 பக்கத்தையும் சேர்ந்து இருந்திருக்கு குருக்ஷேத்திரத்தில் மகாபாரத யுத்த காலத்தில். இந்த அக்ஷௌகினிகளுக்கு தான் தலைவனாக இருக்கேன், நானே யுத்தம் பண்ணுறேன். இமே சூராஷ்ச விக்ராந்தாக பிருத்யாமே அஸ்திர விசாரதாக யோக்யா ரக்ஷோ கணேர் யோத்தும் நராமம் நேத்து மருகசி. என்னுடைய வீரர்களாக இருக்கக்கூடிய சைன்யங்கள்லாம் இருக்கா, ரொம்ப அனுபவப்பட்டவா, ராட்சசாவை எடுத்து யுத்தம் பண்ணக்கூடிய சாமர்த்தியம் கொண்டவா, அவள்லாம் அனுப்பி வைக்கிறேன். ராமனை மாத்திரம் நீங்கள் அழிச்சு போகணும்னு நீங்கள் கேட்கப்படாது. இல்லை, இவாளெல்லாம் அனுப்பிச்சா அக்ஷௌகினி சைன்யத்தை அனுப்பிச்சா போகாது, வீரர்களை அனுப்பிச்சா போகாதுன்னு சொன்னால் அகமேவ தனுஷ்பாணி கோப்தா சமரமூர்தனி யாவத் பிராணாம் தரிஷ்யாமி தாவத்யோத்ஸ்ய நிஷாச்சரீகி. நானே வயசான காலத்தில் இருந்தாலும் ரொம்ப யுத்தம் பண்ணி அனுபவப்பட்டுவாங்க. நானே பர்சனலாக அந்த சைன்யங்களை லீட் பண்ணுறேன், யுத்தம் பண்ணுறேன். எத்தனை நாளைக்கு யுத்தம் பண்ணுவேன் கணக்கு கிடையாது. யாவத் பிராணாம் தரிஷ்யாமி, உயிர் சரீரத்தில் தங்கி இருக்கிற மட்டும் நான் யுத்தம் பண்ணுறேன் ராட்சசாவை எதிர்த்து. இவ்வளவு தான் சொல்லி பார்த்தா விஸ்வாமித்திர ஒன்றும் ஹிண்ட் எடுத்துக்கிறதாக தெரியல. ஹிண்ட் எடுத்துக்கணும், எப்போதுமே ஹிண்ட் எடுத்துக்கணும். அது ரொம்ப அந்த இங்கிதங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பப்ளிக் லைஃப்பில் இருக்கிறவாளுக்கு ரொம்பவே முக்கியம், ப்ரைவேட் லைஃப்பில் இருக்கிறவாளுக்கும் தேவை, பப்ளிக் லைஃப்பில் இருக்கிறவாளுக்கு ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்குது. ஹிண்ட் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிற உடனே
பார்த்தார். பாகம் மே தனயம் பிரம்மன்னு நைவதாஸ்யாமி புத்திரகம். ஃபைனலாக வாயை திறந்து வியக்தமாக சொல்லும்படியாக வந்துட்டு ஜாடமாடியா இளமரவா காமரவா சொல்லி பார்த்தா விஸ்வாமித்திரர் புரிஞ்சுக்கிறதாக தெரியல. என் குழந்தை 3 பதங்கள் போட்டேன். பாதமே தனயம் பிரம்மன்னு நைவதாஸ்யாமி புத்திரகம். பாதம் தனயம் புத்திரகம் 3 ஏறக்குறைய ஒரே அர்த்தம்தான். ஏன் 3 வார்த்தைகள் போடுவாருன்னா, எனக்கு பிள்ளை பிறந்ததுனால தனயம், இவன் சின்ன குழந்தையாக இருக்கான், இன்னும் யுத்தம் பண்ணக்கூடிய வயசு வருதுங்கிறதுனால பாதம். அது மாத்திரம் இல்லை, சாதாரணமான குழந்தை இல்லை, 60,000 வருஷங்கள் குழந்தை இல்லையேன்னு ஏங்கி அஸ்வமேதம் பண்ணி புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணி குழந்தை பிறக்க மாட்டானா ஏங்கி தவத்தாத பிறந்த குழந்தை. போராக்குறைக்கு புத்திரகம்னு சொன்னால், புத்திரன்னு சொன்னாலும் புத்திரகம்னு சொன்னாலும் அர்த்தம் ஒன்று தான். ஆனால் அந்த வேற ஒரு விதமாகவும் இந்த சமாசத்தை அர்த்தம் பண்ணலாம். புத்திரஸ்ச அசௌ கஷ்ட இது புத்திரகா. நீங்கள் தானே இப்போ சொன்னேன், அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் தசரதாத் ராமம் சத்யபராக்கிரமம் வசிஷ்டோபி மகா தேஜாக ஏச்சேமே தபசி ஸ்திதாக. சாட்சாத் பரமாத்மா தசாவதாரம் பண்ண பிரபு சத்யபராக்கிரமம் நீங்கள் தானே உபதேசம் பண்ணேன். இத்தனை நாளாக குழந்தைங்கிறதுனால தான் பாசம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது, அவனை விட்டு பிரியத்துக்கு மனசு இல்லாமல் இருந்தது. இவன் குழந்தை மாத்திரம் இல்லை, பரமாத்மாவே குழந்தையாக வந்திருக்கான்னு நீங்கள் சொல்லிவிட்டேன். விடுவேனா, இந்த குழந்தைய விட்டு பிரிஞ்சிருப்பேனா? பாகம் மே தனயம் பிரம்மன்னு நைவதாஸ்யாமி புத்திரகம். நதாஸ்யாமின்னு சொன்னால் போகிறதோ நைவதாஸ்யாமி, அந்த விருத்தத்துக்காக மீட்டருக்காக மாத்திரம் சொல்லலை. நதாஸ்யாமின்னா கொடுக்க மாட்டேன்னு அர்த்தம். நைவதாஸ்யாமின்னா கொடுக்கவே மாட்டேன். இந்த கொடுக்கவே மாட்டேன்னு இந்த எம்ஃபசிஸ், ஐ வில் நாட் கிவ் அண்ட் ஐ வில் நெவர் கிவ், ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கணும். நெவர்ங்கிறது திஸ் அ டோட்டல் ஃபைனாலிட்டி அபவுட் தி ஹோல் மேட்டர். இட் கம்ஸ் வித் அ லாட் ஆஃப் எம்ஃபசிஸ். ஏன் இப்படி சொல்லுவாருன்னா, ஒருக்கார் ஊனசோடசோமே சர்க்கத்துடைய ஆரம்பத்தில் சொன்னேன். பாகமே தனையும் வந்து நெய்வதாசியாம்பத்துங்கிறது சர்க்கத்துடைய கடைசியில் வருது. ஆரம்பத்தில் சொல்கிற போது ஊனசோடசோமேன்னு சொன்னாலும் 16 வயசு ஆகுதுங்கிற. சரி, உங்கள் பிள்ளைக்கு எப்போ 16 வயசு ஆகுதோ அப்போ சொல்லுங்கோ, அப்போ நான் யாகத்தை வச்சுக்கிறேன். எனக்கு யாகத்தை இன்றைக்கி தான் பண்ணணும், நாளைக்கு பண்ணணும்னு நிர்பந்தம் கிடையாது. எனக்கு ராமன் வரணுங்கிறது தான் முக்கியம். அதனால் எப்போ 16 வயசு ஆகுதோ சொல்லுங்கோ, அப்போ வச்சுக்கிறேன்னு சொன்னான். 16 வயசு ஆகுது கணக்கு இல்லை, இப்போ கேட்டாலும் கொடுக்குறதா இல்லை. 14 வயசு ஆனப்புறம் கேட்டாலும் கொடுக்குறதா இல்லை, எப்போ கேட்டாலும் கொடுக்குறதா இல்லை. பாதம் மே தனயம் பிரம்மன்னு நைவதாஸ்யாமி புத்திரகம். அப்புறம் வசிஷ்டர் இன்டர்சீட் பண்ணி ராமனையும் லக்ஷ்மணையும் அனுப்பிச்சி வச்சார் தசரதன்னு மேற்கொண்டு சரித்திரம். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா தசரதனுடைய ரோகானது கல்யாண கட்டத்தை தான் வருது. ஜனகர் சொல்லி இருக்கிற சிவதனுசை முடிச்சுட்டார், உங்கள் பொண்ணை கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கேன், நீங்கள் வந்து நடத்தி கொடுக்கணும் கல்யாணத்தை அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இந்த கல்யாணத்தில் என்னென்னா, ராமர் தன்னுடைய புஜபராக்கிரமத்தால் தான் சிவதனுசை எடுத்து உடைச்சிருக்கார், முடிச்சிருக்கார். தசரதுக்கு அந்த ஒன்றும் ரோல் இல்லை, நீ மிதிலைக்கு போயிட்டு வான்னு சொல்லி அனுப்புகிற, யாகத்தை ரட்சணம் பண்ணுறதுக்கு முனிவரோடு போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார் தசரதர். அதுக்கப்புறம் அது ஜோன் இனிஷியேட்டிவ் விஸ்வாமித்திரர் அழைச்சிட்டு போயிருக்கார், மிதிலைக்கு அழைச்சிட்டு போயிருக்கார். ஆனால் கடைசியில் பாலகாண்டம் முடிகிறபோது ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார் வால்மீகி. சீதைக்கு ரொம்ப பிரியமான சுவாமிக்கு தன் பத்னிங்கிறதுனால இல்லை, பத்னிங்கிறது ஒரு பக்கம், ஆனால் தன் தகப்பனார் பார்த்து இவதான் உனக்கு பத்னி, தகுந்த பத்னின்னு சொல்லிட்டார். அப்பா ஆமோதனம் பண்ணுறதுனால பிரியம் ஜாஸ்தியாகும். பிரியா து சீதா ராமஸ்ய தாராகா பிதுகிருதா இது. ராமாவதாரத்தில் எல்லாமே பிதிர்வாக்கி பறிப்பாங்க. பத்னிகிட்ட பிரியமானது முதற்கொண்டு அப்பா இவள் தான் உனக்கு தகுந்த பத்னின்னு சொன்னதுனால அதிகமான பிரியம். பிரியாது சீதா ராமஸ்ய தாராகா பிதிருகிருதா இது. விஜயர் வந்து தசரதர் அங்கே கல்யாணத்துக்கு பூர்வாங்கமாக இது ரொம்ப முக்கியமாக நோட் பண்ணோம். 4 லட்சம் பசுக்கள் தாகம் பண்ணான்னு இருக்குது. கவா சதசஹஸ்ராணி சத்வாரி புருஷபா. ஸ்வர்ணத்தால் கும்ப அலங்காரம் பண்ணி, வெள்ளியால் குழம்பு அலங்காரம் பண்ணி, அதில் புஷ்டியாக யுவதிகளாக இருக்கக்கூடிய பசுக்கள் 4 லட்சம் பசுக்கள். அதை கறவை பசுக்களாக கந்துக்குட்டியோடு சேர்த்து கறந்து இருக்கிறதுக்கு நல்ல பாத்திரத்தோடு கூட சிறந்த சற்பாத்திரமாக இருக்கக்கூடிய ஆதித்யாகினிகளுக்கு தான் தானம் பண்ண 4 லட்சம் பசுக்கள் தன்னுடைய சொந்த செலவில். அதான் அந்த ஏன்னா கல்யாணங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருடைய பெட்டி மெயின்டெனன்ஸ் அங்கே ரிவீல் ஆகிடும். கல்யாணத்தில் அங்கே
ரொம்ப நாள் முன்னாடி இதெல்லாம் நேரம் பார்த்த விஷயங்கள். இது தெரிஞ்ச பையன் மொத்தம் தங்கை கல்யாணம் பண்ணான். கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தேன். அவசரமாக ஓடினா இங்கே ஒரு எங்கடாப்பா போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை, பிள்ளையாரத்துலேருந்து வரவங்களுக்கு தாம்பூலம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு 100 தேங்காய் எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும்னு கேட்குறா. நான் 100 தேங்காய் ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்காக போயிட்டு இருக்கேன்னா, 100 தேங்காய் எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும்னா நீ ஒன்று செலவில் வாங்கிக்க வேண்டியதானே. பொண்ணுடைய தகப்பனார் தலையில் போய் இந்த சுமையை ஏற்றலாமோ, ஏற்கனவே நிறைய செலவழிச்சிருக்கார். 100 தேங்காய் இந்த பெரிய அமௌண்ட் ஆகிட போகலாம். கல்யாண செலவுன்னு பார்க்கக்கூடிய சமயத்தில் 50 ரூபா இன்றைக்கி ஒரு தேங்காய், 5000 ரூபா அப்போது 100 தேங்காய் பெரிய விஷயம் இல்லை. கல்யாணத்தில் as a part of the total expenditure பார்த்தீங்கன்னா பெருசு இல்லை. இட் இஸ் நாட் தி அமௌண்ட், இட் இஸ் த பிரின்சிபல் பிஹைண்ட் இட். நாம் தானம் பண்ணணும்னு நினச்சா நம்முடைய சொந்த சம்பாத்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளை தான் தானம் பண்ணணுமே தவிர, இல்லைன்னா கடை தேங்காய் எடுத்து வழிபிள்ளையாருக்கு உடைக்கிற மாதிரி போயிடும். அது ஒன்றும் புண்ணியம் வந்து சேராது. நம்ம ஸ்ராத்தத்தை முதற்கொண்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மயா சம்பாதித்தா பதார்த்தாக சர்வே ஸ்ராத்தார்கா பூத்வா இதம் க்ஷேத்திரம் கயா ஸ்ராத்த சதிஷம் பூத்வா காலஸ்த முக்கியகாவோ பூத்வா ஏதே பிராமணாக அதாவது சதிஷா பூத்வா இப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம். சங்கல்பத்தை சொல்லிட்டு இருக்கோம். நான் சம்பாதிச்ச திரவியங்கள் ஸ்ராத்தத்துக்கு வேணுங்கிற பதார்த்தங்கள் தான் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் ஸ்ராத்தத்துக்கு தன் செலவு தான் செய்யணும். யாகத்துக்கு 4 பேர்கிட்ட யாச்சகம் பண்ணி யாகம் பண்ணலாம். அதுதான் லோகக்ஷேமத்துக்கு நடக்கக்கூடிய யாகம். இது வந்து பர்சனலாக இவ அப்பா தாத்தா கொண்டு தாத்தாவுக்கு செய்யக்கூடிய பித்துக்கர்மாவாக இருக்கிறதுனால இவனுடைய சம்பாத்தியத்தை தான் செய்யணும். கடன் வாங்கி செய்யலாம். வசதியே இல்லாதவன் கடன் வாங்கி செய்யலாம். திருப்பி கொடுத்துடணும், கடனை திருப்பி கொடுத்துடணும். அந்த கடனை கிஃப்டாக கேட்கக்கூடாது, ரொம்ப முக்கியம். யூ கேன் டேக் அ லோன். சாதம் பண்ணுறது கையில் வசதியே இல்லை, யார்கிட்டையோ கண் வாங்கி செய்யலாம். ஆனால் நான் சாதம் பண்ண போகிறேன், எனக்கு முடிஞ்ச உங்களால் முடிஞ்ச நன்கொடையை கொடுக்கணும்னு கேட்கக்கூடாது. இது பாருங்க, சி தி பிரின்சிபல் பிஹைண்ட் இட். கல்யாணமும் அப்படி தான். நம்ம நாட்டு கல்யாணமானது, நம்ம கல்யாணத்துக்கு சில பேர் கொடுப்பா, அன்பளிப்பாக கொடுப்பா. அவார்டாக கொடுக்கறது வேற. எனக்கு வேணும் அப்படின்னு யார்ட்டையும் போய் நீ கேட்கக்கூடாது. தேகின்னு யார்ட்டையும் போய் கேட்கக்கூடாது. இன்ஃபேக்ட் யார்த்தையுமே எதையுமே எந்த சமயத்துலையும் கேட்காம இருக்கிறது ரொம்ப உத்தமமான விஷயம். அந்த ஒரு ரத்தத்தில் ஓடக்கூடிய பிரின்சிபல் ஒன்று வந்துவிட்டுனா இவன் தரகுனியும்படியாக வரவே வராது. யூ நெவர் ஃபீல் ஆப்ளிகேட்டட் டு எனிபடி இன் லைஃப் இஃப் யூ டோன்ட் ஆஸ்க் எனி ஃபேவர் ஃப்ரம் எனிபடி. இது ரொம்ப முக்கியம். யார்ட்டையுமே எதுவும் கேட்க வேண்டாம். பகவானாக பார்த்து என்ன கொடுக்குறாரோ நடக்கட்டும். அப்படி இருந்துட்டால் தனது நடக்க முடியும். வாழ்க்கை முழுக்க இது குழந்தைகளுக்கு இந்த வேல்யூவை இன்ஸ்டில் பண்ணோம். தசரத சக்கரவர்த்தி, அவருக்கு 4 லட்சம் பசுக்கள் பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய சிரமம் இல்லை. நமக்கு ஒரு கோதானம் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோ, அவருக்கு 4 லட்சம். அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமாக இருந்திருக்கும். அவருக்கு 4 லட்சம் பசுக்கள். 4 லட்சம் பசுக்கள் தானம் பண்ணி விவாகமாகி அந்த குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு வரும்போது தான் பரசுராமர் வர. பரசுராமர் பார்த்த உடனே நடுங்கி போய் தசரதர் மம சர்வ விநாசாய சம்பிராப்தோசி மகாமுனே, என்னை முழுக்க என் குலத்தோடு அழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன்னு பயப்படுறேன். வயசான கொஞ்சம் பயம் வந்துடும் போது. தசரத காலத்துலேருந்து இந்த காலம் மட்டும் வயசாச்சுன்னா கொஞ்சம் பயம் வந்துடும். சில பேருக்கு முன்னாடியே வந்துடுறது, சில பேருக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக வருது பயம். இதெல்லாம் ஹியூமன் நேச்சர். தசரதா டிபிஃபைஸ் ஹியூமன் நேச்சர் இன் வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அவர் பண்ண புண்ணியம் நாம் பண்ணாட்டா கூட அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சென்டிமெண்ட்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் வி ஆர் ஏபிள் டு கனெக்ட் வித், பிகாஸ் இட் இஸ் யூனிவர்சல் இன் இட்ஸ் ஃபீல். நான் ஒரு ஊரில் உபன்யாசம் முடிஞ்சு ட்ரெயினை பிடிக்கணும். ரொம்ப லேட்டாக போயிட்டு என்னை யார் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு இருந்தாரோ அவர் கவலைப்பட்டிருந்தார். நீங்கள் கவலையே படாதவங்க, போயிடலாம், அந்த அழகாக போயிடலாம். நான் வந்து பேக் பண்ணி பொட்டி எடுத்துட்டு கிளம்பணும். எப்போதுமே ஆகாரத்துக்கு வெயிட் பண்ணுறது இல்லை. ஆகாரம் இருந்தால் என்ன, இல்லைன்னா ஒரு வேளை உபாசம் இருந்துட்டு போயிடலாம். ஆனால் பொட்டியை சுவாமி எடுத்துகிட்டு போயானுமே. அதெல்லாம் அப்புறம் அங்கே வந்து சேர்ந்தப்போ 15 நிமிஷம் இருந்தது. பரவாயில்ல, இவ்வளோ டைம் இருக்கேன், நாங்கள் ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டோம். என்ன, நான் 10 நாளைக்கு ஒரு டைம் வண்டி ஏறிட்டுருக்கேன், நான் கவலைப்பட்டேன், வேலைக்கு ஆகாது. எந்த டயத்தில் ஜஸ்ட் இன் டைம் கரெக்டாக வந்து சேர்ந்துடுவோம். 15 நிமிஷம் முன்னாடி வந்து பெரிய ஆச்சரியம். ட்ரெயின் வரதுக்கு முன்னாடி வந்தாலே ஆச்சரியம். அப்படி தான் லைஃப்பில் ஹிஸ்ட்ரி ட்ராக் ரெக்கார்ட் அப்படி தான் இருக்குது. அவளுக்கு சில பேருக்கு பயம் வந்து விடுது. ஏன்னா வெளியூர் போகிறதுனா ஒரு பெரிய ஒரு அட்வென்ச்சராக தோணுது. நமக்கு தனம் பொழுதுக்காக போயிட்டே இருக்கோமோ, பழக்கமாகிறது. அதான் பழக்கம்தான் காரணம். தசரதருக்கு பயம். இந்த பரசுராமரை பார்த்த உடனே சத்திரிய வம்சத்தையே தீர்த்துக்கிட்டேன்னு கங்கணம் கட்டின்னு இருக்காரு. அந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் தைரியமாக இருந்து பரசுராமர்கிட்டேருந்து வைஷ்ணவ சாபத்தை வாங்கி தசரதருக்கு ஒரு பெரிய மனசாந்தியை கொடுத்தது சுவாமிராமன். திரும்பி வந்தப்புறம் 12 வருஷங்கள் சௌக்கியமாக இருந்திருக்கார். அமானுஷ்யமான போகங்களை எல்லாம் சீதையோடு சேர்ந்து ராமன் அனுபவிச்சுருக்கார். அப்போ ரொம்ப கேர் அண்ட் கன்சர்னோட
குழந்தைகள் புதுசாக கல்யாணம் ஆயிருக்கா, சின்ன குழந்தைகள் சௌக்கியமாக இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப குறியாக இருந்தாராம் தசரதர். இது டைரக்டாக வால்மீகி சொல்லாட்டா கூட பௌபூதிங்கிற கவி உத்தரராமச்சரித்திரத்தில் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்கிற சுவாமி ரொம்ப நாள் கழித்து இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு ஜீவத் சுதா தபாதேஷு நூதனேதார சங்கிரகே மாதபிச்சிந்தியமானாக தெஹினோ திவசாகதாக. அப்பா உயிரோடு இருக்கிற போது அம்மா எல்லா பொறுப்பையும் பார்த்துட்டுருவா. குழந்தைகள் புதுசாக கல்யாணம் இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்கட்டும், குடும்ப பரணம் என்ற பொறுப்பு குழந்தைகள்கிட்ட இப்போவே குருவித்தலையில் பழங்காயை தூக்கி வைக்கிற மாதிரி வைக்கப்படாதுன்னு நமக்காக ரொம்ப பார்த்து பார்த்து பண்ணாலே அந்த நாட்கள்லாம் திரும்பி வருமா, போனது போகிறதானேன்னு ஒரு ட்ராவல் பேக் இன் டைம் இன் மெமரி அந்த மாதிரி சுவாமி சொல்கிறதாக ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார், பகவதி சொன்னார். அதாவது இது பெரியவாளுக்கு தான் ஒரு பாடம். குழந்தைகளுக்கு அவள் பொறுப்பாக இருக்க வேண்டியது வாஸ்தவம் தான். பொறுப்பாக இருக்கிறது வேற, பொறுப்பை தலையில் திணிக்கிறதுங்கிறது வேற. கொஞ்ச நாளைக்கு சந்தோஷமாக இருக்கணும், அப்புறம் இருக்கவே இருக்குது பொறுப்பு. ஜென்மா முழுக்க கடைசி மூச்சு பரியந்தம் பொறுப்பு இருந்துகிட்டே இருக்குது. இஃப் யூ ஹவ் காட் தி வேர் வித் ஆல், இஃப் யூ ஹவ் காட் த மீன்ஸ் டு சப்போர்ட் ஃபேமிலி, குழந்தைகள் ஃப்ரீயாக இருக்கட்டும். அதுக்காக ஒரேடியாக ஊதாரியாக இருக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை, பொறுப்பாக இருக்கணும். ஆனால் நாளைக்கு சாப்பாடுக்கு இந்த குடும்பம் என்ன பண்ண போகுது கவலைப்படக்கூடிய நிலையில் குழந்தைகளை வைக்கப்படாது. பெரியவாளுக்கு இந்த பொறுப்பு. இத்தனை நாளாக நீ சம்பாதிச்சிருக்கியானோ இருந்து போட்டுவேன், குழந்தைகள் சந்தோஷமாக இருக்கட்டுமே. இப்போ பல குடும்பங்கள் அப்படி தான் இருக்குது. அது ஒன்றும் சிரமம் இல்லை. ஒரு 2 தலைமுறை முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க அப்பாவுக்கு உத்தியோகம் இருக்காது, இல்லை ரிட்டையர் ஆகிருப்போம், சம்பாத்தியம் இல்லாமல் இருக்கும். இந்த மூத்த பிள்ளையோட தலையில் தான் அவ்வளோ பொறுப்பு வந்து சேரும். தங்கைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறது, தம்பியை படிக்க வைக்கிறது, குடும்பத்தை நடத்துறது, இதுக்கு வேணுமே இவங்க உத்தியோகம் பார்த்துட்டாகணும், இவங்களுக்கு தலைவர் பார்த்துட்டாகணும். எல்லா பொறுப்பும் மூத்த தலைவருடைய பிள்ளையோட தலையில் தான் வந்து விடும். அது ஒரு விதத்தில் ஒரு பெரிய பிளெஸிங். இட் இஸ் நாட் கர்ஸ் அட் ஆல். பிகாஸ் சின்ன வயசில் பொறுப்பு தெரிஞ்சு கொடுத்தனாக்க லைஃப்பில் எதை வேணால் எப்போ வேணால் சமாளிக்க முடியும். இட் வில் டெம்பர் தி கேரக்டர் ஆஃப் தட் பர்சன். இட் வில் டெம்பர் இன் டு வண்டர்ஃபுல் ஸ்டேட் வித் கேன் விஸ்டாண்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர். ஆனால் அது பர்சன் ஹூ இஸ் ஃபேஸிங் த ப்ரெஷர், அவங்க எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு ஆட்டிடியூட், அந்த ப்ரெஷர் குழந்தைகளுக்கு வராமல் பார்த்துக்க வேண்டியது அப்பா அம்மாவுடைய பெரியவாளுடைய ஒரு பொறுப்பு. தசரதர் அப்படி இருந்தாருங்கிறத உத்தராம சரித்திரத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன். 12 வருஷம் ஆயிடுச்சு கல்யாணமாகி, சுவாமிக்கு 24 வயசு. அப்போ தான் ராமனுக்கு யோகராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லி தசரதர் சரஸை கூட்டி தன் மனசில் இருக்கக்கூடிய ஆகிரகத்தை சொல்கிறார். நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டேன், இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் செய்ய வேண்டியது பாக்கி இருக்குது. இது பப்ளிக் ஆஃபீஸில் இருக்கிறவா, பெரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவா, எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு பொறுப்பு. டு சூஸ் அ சக்ஸஸர். இவளுக்கு சூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. தி ராயல் லீனியேஜ் ஆல்வேஸ் என்ஷூர்ஸ் தட் தி த்ரோன் பாசஸ் ஆன் டு தி எல்டஸ்ட் சன் இன் தி ஃபேமிலி. ரைட் ஆஃப் பிரைமோஜெனிச்சர் அப்படின்னு பேர். அதனால இவள் சூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இருந்தாலும் ராஜ்யபரணம் பண்ணதுக்கு தகுந்தாப்புல ஒரு பிள்ளை இருக்கணுமே கவலைப்படுவா. அந்த கவலையும் கிடையாது சொல்றதுக்கு. இயற்கையாகவே சர்வகுண சம்பந்தனாக இருக்காள் சுவாமி. எனக்கு நான் பரிஷ்ராந்தோஸ்மி லோகஸ்ய குருவீம் தர்மதுரம் வகன்னு, இந்த ராஜ்யத்தை வர்ணம் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, துரம். அதை யார் இந்த சுமையை தாங்குகிறாளோ அவளால் துரந்தரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சீதாராம பாதசேவா துரந்தராக ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய சுவாமி நிர்மான்னு சொல்கிறோம். சீதாராமாவில் அவளுக்கு கைங்கரியம் என்ற பெரிய பொறுப்பு தன் பொறுப்பாக எடுத்துட்டு இருக்கார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. துரம்னா பொறுப்பு, பெரிய ஒரு பாரம். அந்த பாரத்தை குருவையும் தர்ம துரம் வகந்து, தார்மீகமான பொறுப்பு. ஏன்னா ராஜாவுக்கு சாஸ்திரம் போட்டிருக்கக்கூடிய கட்டளை, இந்த ராஜ்யத்தை போக்கு நீ பரிபாலனம் பண்ணணும், ஜனங்களுக்கு எந்த விதமான குறையும் வராமல் பார்த்துக்கணுங்கிறது சாஸ்திரம் விட்ட கட்டளை. அந்த தார்மீகமாக இருக்கக்கூடிய பொறுப்பை ரொம்ப நாளாக நிர்வாகம் பண்ணி நான் ரொம்ப களைச்சி போயிட்டேன். அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த பொறுப்பு கொடுத்துட்டு நான் கொஞ்சம் விஸ்ராந்தியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறேன்னு ஜனங்களை பார்த்து கேட்க ஒரே ஆரவாரத்தோடு கூட எல்லாருமா சேர்ந்து இச்சாமோகி மகாபாகும் ரகுவீரம் மகாபலம் கஜேன மகதாயாந்தம் ராமம் சத்ராவிரதானனு. ராமம் சத்ராவிரதானனும், ராமனை யானை மேலே வரக்கூடிய கோலத்தில் பார்க்கணும்னு நாங்கள் எல்லாரும் ஆசைப்படுறோம். இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ராமனை யுவராஜாவாக பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம்னு சொன்ன உடனே ஒரு க்ஷணகாலம் இவருக்கு ஒரு சந்தேகம் இல்லை.
சந்தேகம் வந்தவரை போல பேசினார் வால்மீகி. அஜானன் இவ ஜிக்யாசு, அஜானன்னா தெரியாதவர்னு அர்த்தம். அஜானன் இவ தெரியாதவரை போல அஜானன் இவ ஜிக்யாசு இதம் வச்சனமப்ரவீத் கதன்னு மைதர்மேண பிருத்திவீம் அபிரக்ஷதி பவந்தः திருஷ்டுமிச்சந்தி யுவராஜம் மமாத்மஜோகோ. நான் இத்தனை நாள் தார்மீகமானாலும் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தர்மத்தை நான் மீற. ஆனால் நீங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து என் பிள்ளையே யுவராஜாவை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிவிட்டேனான்னு கேட்டாலாம். அதுக்கு வேடிக்கையாக சொல்லுவாள். டேரெக்டாக வால்மீகி அப்படி சொல்லலை. சம்பிரதாயத்தில் பெரியவா சொல்கிறது எப்படின்னாக்க, ஒரே ஒரு தப்பு நீங்கள் பண்ணிவிட்டேன்னாலாம் பிரஜைகள் தான். திரேதாயுகத்தில் ஒரு ராஜா சக்கரவர்த்திக்கு முன்னாடி பிரஜைகள் பேசுவாடா, பேசினா கூட நீ தப்பு பண்ணிருக்கேன்னு முகத்து நேரம் சொல்லுவாடா. சொன்னாலாம், என்ன தப்பு தெரியுமா, உன்னை விட குணவானா ஒரு பிள்ளையை நீங்கள் அடைஞ்சிட்டேன், உங்களை விட குணவானா ஒரு பிள்ளையை அடைஞ்சிட்டேன், இதான் நீங்கள் பண்ண தப்பு. பகவோ நிருபகல்யாணா குணாகா ராமஸ்ய குணாகா குணாகா புத்திரஸ்ய தே ராஜன்னு. அந்த குணங்களுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறது வரும்போது ராமகுணங்களை பிரஜைகளுடைய வாக்கால பலஸ்லோகம்னு சொல்கிறேன். வசிஷ்டர் வாக்கால கொண்டாடினார்னு கம்பராமாயணம். அதை கேட்ட உடனே தசரதுடைய நிலை எப்படி இருந்தது, ஒரு 3 கிரேடட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ், 3 டிகிரிஸில் சொன்னார் கம்பர். மற்றவன் சொன்ன வாசகம் உணர கேட்டனும் மகனை பெற்ற வந்தினும் பிஞ்சகன் தவ பெருவில் இற்ற வந்தினும் எரிமிழ்வாளவன் இழுக்கம் உற்ற வந்தினும் பெரியதோர் உவகையனானாம். இவெல்லாம் சொன்ன வார்த்தை, வசிஷ்டனுடைய வார்த்தையை கேட்டு 60,000 வருஷங்கள் பிள்ளை இல்லேன்னு ஏங்கிட்டு இருக்கிற போது புள்ள பிறந்த உடனே எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பார். அந்த சந்தோஷத்தை விட அதிகமாக இருந்ததும் மகனை பெற்றவன்றினும் பிஞ்சகன் பிடித்தவ பெருவில் இற்றவென்றினும். 56 தேசங்களில் இருக்கக்கூடிய எந்த ராஜாவாலையும் எந்த க்ஷத்திரியனாலையும் சிவதனுசு எடுத்து வளைக்க முடியாது. வளைச்சாலும் அப்புறம் நாணேற்றத்துக்கு யாருமே செய்ய முடியாத ராஜாக்கள் யாரும் செய்ய முடியாத காரியத்தை 12 வயசு குழந்தை பால்வடியக்கூடிய முகம் அனாயாசமாக போகிற போக்கில் ஒரு மாட்டில் வளைச்சது மாத்திரமில்லை, மிக 2ஆம் முடிச்சுட்டார். இந்த செய்தி கேட்ட உடனே எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்போம் தசரதர். வேறு யாரும் செய்ய முடியாத காரியத்தை என் முள்ள பண்ணிவிட்டான்னு சொன்னால் குழந்தைய அடைஞ்சதை விட அன்றைக்கி தான் சந்தோஷம் ஜாஸ்தி. மகனை பெற்றவன்றினும் பிஞ்சகன் பிடித்தவ பெருவில் இற்றவன்றினும். அதை விட ஒரு பெரிய அதிகமான ஆனந்தம் இருந்திருக்கு. எப்போனாக்க க்ஷத்திரியர்கள் எல்லாருமே பரசுராமங்கிற பேரை கேட்டாலே பயப்படுறார். க்ஷத்திரிய வர்க்கமே இல்லாமல் பண்ணிவிட்டேன்னு கங்கணம் கட்டிருக்கார். அந்த பரசுராமத்தை அனாயாசமாக அவர் கொடுத்த வைஷ்ணவ சாபம், உன்னால் முடிஞ்சால் இதை நானேற்று அப்புறம் யுத்தம் பண்ணுறேங்கிற அதை வாங்கி பதில் சொல்ல வாயால் பதில் சொல்லலாமா. உடனே தத்தனுர் கிரகணமேவ ராகவகா பிரத்யபத்யத சமர்த்தமுத்தரம் காளிதாசுடைய வாக்கு ரகுவம்சத்தில். அதுக்கு என்ன பதில்னா கையில் இருந்து வாங்கிட்டேன், அவ்வளோதான். வாயால் பதில் சொல்ல செயலில் காட்டிவிட்டேன், மானத்தை தொடுத்துட்டால் ஆனால் பிரயோகம் இல்லை. அது ரொம்ப ரொம்ப இதை தசரதர் பாதி மயங்கி பிரகி இல்லாமல் விழுந்திருக்கிறது அறகுறையாக பார்த்துருக்கார். அன்னைக்கு எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பார். இந்த பிள்ளைக்கு நம்முடைய குழந்தைக்கு இவ்வளோ பிரபாவமாக பிஞ்சகன் பிடித்தவ பெருவது திற்றவன்றினும் எரிமிழ்வாளவன் இழுக்கம் உற்றவன்றினும். இந்த 3 நிலைகளில் ஏற்பட்ட ஆனந்தத்தை விட, குழந்தையா ராமனை அடைஞ்சதை விட, சிவதனுசை முடித்த பொழுது ஏற்பட்ட ஆனந்தத்தை விட, பரசுராமத்தேர்ந்து வைஷ்ணவ சாபத்தை பெற்றுக்கொண்டு சமயத்தோடு ஏற்பட்ட ஆனந்தத்தை விட அதிகமான பெரியதோர் உவகை கொண்டான். அதை விட பெருசாக ஒரு சந்தோஷத்தை அடைஞ்சாதான் தசரதர். உடனே சைத்திர ஸ்ரீமானயம் மாசா புண்ணியகா புஷ்பிதகாரா யுவராஜ்யாய ராமஸ்ய சர்வமேவ உபகல்பிதான். சைத்திர மாதமாக இருக்குது, காடெல்லாம் பூத்துருக்கு. வாக்கில் எப்படி வார்த்தை வருது பாருங்க. நாட்டுக்கு யுவராஜாவாக பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறார் ராமனுக்கு. காடு பூத்துருந்தா என்ன, பூக்காமல் போனால் யாருக்கு வந்துடுத்து. நாடு பூத்துருக்குன்னு சொன்னாலும் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். ஒரு வசந்தத்துக்கு வந்துட்டு நல்லா புஷ்பமும் கப்புங்கடையுமா இருக்குது செடிகள்னு சொன்னாக்க தெர் இஸ் அ ரிசர்ஜன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் க்ரீனரி அப்படின்னு சொல்லலாம். புண்ணியகா புஷ்பித கானனகா. ராமனுக்கு யுவராஜ்யத்துக்கு வேணுங்கிற ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணும்போது உத்தரவு போட்டுவிட்டார். வசிஷ்டர் திருக்கால ஞானி, குலகுருவாக இருக்கார். சாதாரணமாக நம்ம ஆற்றுல ஒரு கல்யாணம் ஒரு பெரிய வைபவம்னா நாமே முகூர்த்தம் வைக்கப்படாது.
ஆற்று சாஸ்திரத்தை கேட்குறது இல்லை யாராவது பெரியவாழ்கிட்ட கேட்டு தான் வைக்கிறது வழக்கம். இவருக்கு வாத்தியாரோ சாட்சாத் வசிஷ்டரே இருக்கார். வசிஷ்டர் இருக்கிற போது பிள்ளைக்கு சீக்கிரமாக பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பார்க்கணுங்கிற ஒரு அந்த ஆதங்கத்தில் இவரே தீர்மானம் பண்ணிவிட்டார். குருவை கலந்துக்காமல் தீர்மானம் பண்ணதுனால தான் அந்த முகூர்த்தத்தில் பட்டாபிஷேகம் நடக்கிற. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பெரியவாளை கலந்துக்காமல் நாம முகூர்த்தம் சிலவருக்கு பெரியவர் தான் விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கலாம். விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அந்த ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு முறைன்னு ஒன்று இருக்குது. குரு மூலமாக வர வேண்டிய விஷயங்கள் குரு மூலமாக தான் வரணும். நாம தீர்மானம் பண்ணக்கூடாது. அதுவும் கல்யாணம் மாதிரி பெரிய காரியங்கள், பட்டாபிஷேகம் மாதிரி பெரிய காரியங்கள் தனியாக தீர்மானம் பண்ணக்கூடாது. தீர்மானம் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் ராமனை கூப்பிட்டு அனுப்புகிறேன். அதாவது இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். டுடே வி டாக் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி. ஆனால் தசரதாவுடைய காலமானது it was absolute monarchy, not a titular monarchy as it is in the UK. இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா ஒரு மோனார்க்கு பேருக்கு அதான் இந்தியில் நாம்கே வாஸ்தே அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒன்றும் ரியல் பவர்ஸ் கிடையாது, ஒரு டைட்டுலர் ஹெட் அந்த மாதிரி இல்லை தசரதர். The entire real power rests in him. It is not a titular monarchy, it is an absolute monarchy. ஆனால் the absolute monarchy of Treta Yuga was more responsive to public opinion than the so-called representative democracy of the present day. இப்போ யார் பெனிஃபிஷரினா ராமன் தான் பெனிஃபிஷரி. யுவராஜ் பட்டாபிஷேகம் ராமன் தான் நடக்கப்படுது. ஆனால் இஸ் த லாஸ்ட் பர்சன் டு நோ. இதை கவனிக்கணும். பிரஜைகள் எல்லாருக்கும் சொல்லி வசிஷ்டாதி ரிஷிகள், சுமந்திரன் முதலிய மந்திரிகள், பொதுஜனங்கள் எல்லாரும் யுனானிமஸாக அப்ரூவ் பண்ணி இட் இஸ் நாட் கேரிட் by a large majority. It is carried with unanimity, not a single dissenting vote. அந்த யாருமே ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் வாண்டான்னு அந்த சமயத்துக்கு தீர்மானம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் மந்திர கூட ஒரு டிசென்டிங் வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணான்னு கிடையாது. கையை விட்டுடுவோம், மந்திர கூட ஒரு டிசென்டிங் வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணான்னு கிடையாது. யுனானிமஸாக எல்லாரும் அப்ரூவ் பண்ணப்புறம் கடைசியில் ராமனுக்கு இதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறார் தசரதர். அப்போ ராமன் அழைச்சிருக்கக்கூடிய சுமந்திர அமைச்சர், அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்தானத்தை ஒருத்தர் கொடுக்குறதா இருந்தால் அவருக்கு அந்த ஸ்தானத்துக்கு உரியவரா இல்லையா, அது மாத்திரம் இல்லை அவருக்கு வாட் இஸ் இஸ் காம்பிடன்ஸ் டு ஃபில் தட் பர்டிகுலர் போஸ்ட். ஒன்றும் வாட் வில் பி த லெவல் ஆஃப் பியர் அக்செப்டன்ஸ். இங்கே மாடர்ன் ஹெச்ஆர் லாங்குவேஜில் சொல்கிறதா இருந்தால் அவரோட கூட வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் தான் ஒத்துப்பாங்க அவரை. இது எல்லாத்தையும் டியூ டிலிஜென்ஸ் முழுக்க பண்ணினப்புறம் தான் ராமத்தையே இந்த டிசிஷனை கன்வே பண்ணுறேன். டிசிஷன் முதல்ல கன்வே பண்ணுறோம், அப்புறம் டியூ டிலிஜென்ஸ் இல்லை. Due diligence is completed first. The announcement of the decision comes last. ராமரை கூப்பிட்டு சொல்லணும்னு சுமந்திர விட்டு அழைச்சிட்டு வாங்கினார். அங்கே பெரிய அரண்மனையானம் வாசலில் கொண்டு தேர் நிறுத்தியாச்சு. தேரை நிறுத்தினத்துலேருந்து பல அடிகள் உள்ள நடந்து வரணும். தசரத சிம்மாசனம் உட்கார்ந்து இருக்கார். அங்கேருந்து ராமர் வர ஒரு பெண் போர்ட்ரேட் பிடிச்சார் வால்மீகி. கந்தர்வராஜ பிரதிமம், கந்தர்வராஜாவை போல வராராம் சுவாமி. லோகே விக்யாத பௌருஷம், அவருடைய பௌருஷம் அவருடைய பராக்கிரமமானது உலகம் முழுக்க பரவிருக்கு. லோகே விக்யாத பௌருஷம் சந்திரகாந்தானம் ராமம் அதீவ பிரிய தர்சனு. சந்திரனை போல ரொம்ப பொலிவோடு இருக்கக்கூடிய முகமாக இருக்குது. அதீவ பிரிய தர்சனம் ரூபோதாரிய குணி பும்சாம் திருஷ்டி சித்தாபகாரிணம். எல்லாருடைய மனசையும் கவரக்கூடியவராக இருக்கார். குணங்களால் மனசை கவர்ந்து ரூபத்தால் கண்ணை கவரக்கூடிய பிரபு. அது மாத்திரம் இல்லை, ராமன் மத்தமாதங்ககாமினம் நதத்வ சமாயாந்தம் பஷ்யமானோ நராதிபகா. மத்தமாதங்காமினங்கிற மத்தமாதம்னா மதம் பிடிச்ச யானைன்னு அர்த்தம். மதம் பிடிச்ச யானையை போல நடந்து வரக்கூடிய ராமன் தான். ராமருக்கு மதம் பிடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தமா? அப்படி இல்லை. இந்த யானை கூட்டமாக போகிறது பார்த்தீங்கன்னா மதம் பிடிச்ச யானை மாத்திரம் தனியாக ஒரு பாதையில் போகும், பாக்கி யானைகளோடு சேர்ந்து போகாது. இட் வில் ஆல்வேஸ் carve out a path for itself. It is never a follower, it is a trailblazer. அந்த மாதிரி மற்ற மாதங்காமின்னு ராமன் சொன்னால் எல்லாருக்கும் வழிகாட்டக்கூடிய தனியாக ஒரு மார்க்கத்தை வகுத்து கொடுக்கக்கூடிய தவிர இஸ் நாட் அ பிளைண்ட் ஃபாலோவர்னு காட்டுறதுக்காக சந்திரகாந்தானம் ராமம் அதீவ பிரியதர்ஷனு. ராமம்
மத்தமன தங்குகாமினும் இந்த தத்தற்ப சமயாந்தம் பசிமானோ நகாதிபகா. எத்தனை பார்த்தாலும் பார்த்தது போதும்னு தோணலையும். ஒரு நாளைக்கு பல முறை ராமனை கூப்பிட்டு இருப்பார். சுமந்திர கூப்பிட்டு ராமனை அழைச்சிட்டு வாங்குவார். அழைச்சிட்டு இருந்தால் சுவாமி வந்துவார், நமஸ்காரம் பண்ணுவார், அபிவாதம் சொல்லுவார். கூப்பிட்டேப்பா இதோட பார்க்கணும்னு தோணித்து இவ்வளோதான், நீ போயிட்டு வரலாம். உடனே போயிட்டு வரும். போயிட்டு வந்தால் 5 நிமிஷத்துக்கு மறுபடியும் சுமந்திர கூப்பிட்டு ராமனை அழைச்சிட்டு வாங்க. 5 நிமிஷம் திரும்பி வந்தால் மறுபடியும் நமஸ்காரம், மறுபடியும் அபிவாதம். நான் பார்க்கணும்னு தோணித்து போயிட்டு வரலாம், கிளம்பி போயிட்டு. இது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 10 முறை 20 முறை. சின்ன குழந்தை இல்லை, 4 வயசு குழந்தைய கூப்பிட முடியாது இந்த காலத்தில். 24 வயசு பிரைம் யூத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமனை ஒரு நாளைக்கு 20 முறை 30 முறை கூப்பிட்டு இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு முறையும் வரும்போது சுவாமி கொஞ்சம் கூட முகம் பிடிக்காமல் நமஸ்காரம் பண்ணி அபிவாதனம் பண்ணி அப்படி பண்ணிருக்க. ஏன் இப்படி அழைச்சாருன்னா குழந்தைய அங்கேருந்து வரக்கூடிய சமயத்தில் அவனுடைய முன்னழகு, இந்த சுருண்டு இருக்கக்கூடிய கேசம், விஷாலமான லதாட்டம், அந்த லதாட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊர்ல குன்றம், அதே மாதிரி அவனுடைய வளைஞ்சிருக்கக்கூடிய கருத்து புருவங்கள், தாமரையை தோக்கடிக்கக்கூடிய கண்கள், அவருடைய படிக்கு கண்ணாட்டமாக இருக்கக்கூடிய பளிங்கு கல்லாட்டமாக இருக்கக்கூடிய கண்ணப்பிரதேசம், அந்த பிரதிபிம்பிச்சு தெரியக்கூடிய காலில் இருக்கக்கூடிய குண்டலங்கள், கம்பு கண்டம், கம்புனாக்க சங்கம்னு அர்த்தம், சங்கத்தை போல இருக்கக்கூடிய கண்டம், திரண்ட தோள்கள், அதே மாதிரி ஒரு விஸ்தாரமாக இருக்கக்கூடிய மார்பு, அவனுடைய திடமாக இருக்கக்கூடிய மிருதண்டங்கள், குறுகி இருக்கக்கூடிய இடுப்பு, நீலமேக சியாமளமான வர்ணம், அந்த பிரபு இடுப்பில் கச்சிதமாக கட்டின்னு இருக்கக்கூடிய பீதாம்பரம், காலில் இருக்கக்கூடிய நூபுரங்கள், துவனிக்கக்கூடிய நூபுரங்கள், இந்த அழகெல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லி அங்கேருந்து ராமன் வரும்போது அனுபவிக்கிறான். சரி பேட்டுவா ராமான்னு சொல்கிற போது பகவான் நடந்து போகக்கூடிய கதியுடைய காம்பீரியம், அவனுடைய பின்னழகு, நிமிர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த பிரபுவுடைய ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்ரைட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேச்சர், இது எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து முன்னழகையும் பின்னழகையும் மாறி மாறி அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காகவே குழந்தைய பகமுறை வரும்படியாக சொல்லுவாளாம். பஷ்யமானோ நகாதிபகா நத்தற்ப சமாயாந்தம். இவ்வளவையும் ஒரு அக்ஷரம் 2 அக்ஷரத்தை வால்மீகி காட்டுட்டார். யாந்தம் போகக்கூடிய ராமனை பார்த்து திருப்தி ஏற்படலையாம் தசரதற்கு. ஆகாயாந்தம் வரக்கூடிய ராமனை பார்த்து திருப்தி ஏற்படல. திரும்பி திரும்பி போய் திரும்பி திரும்பி வரக்கூடிய ராமனை சமாயாந்தம், யாந்தம் ஆயாந்தம் சமாயாந்தம் நத்தற்ப சமாயாந்தம் பஷ்யமானோ நராதிபகா. அப்படி ராமனை பார்த்து பார்த்து அணுவா அனுபவிச்சிருக்கார். இன்னைக்கு அழைச்சல் வச்சுருக்கார் சுமந்திர சுவாமி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அபிவாதனம் பண்ண. ராமா, நீ உன்னுடைய குணங்களால் பிரஜைகள் எல்லாரும் ரொம்ப திருப்தி பண்ணியிருக்க. அதனால உனக்கு யௌராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். எதஸ்வயா பிரஜாஸ்தேமாக சுகுணேகி அனுரஞ்சிதாக தஸ்மாத் துவம் புஷ்யயோகேன யுவராஜ்யம் அவாப்னுகி. யுவராஜ்யத்தை நீ அடையணும். யுவராஜ்யம் அவாப்னுகி. ஏற்கனவே நீ ரொம்ப குணவானாக இருக்க, இருந்தாலும் தகப்பனாக இருக்கக்கூடியவருக்கு குழந்தைகளுக்கு நல்ல விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறதுனால உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். குணவத்யபிது ஸ்நேகாத்து புத்திர பக்ஷாமி தேகிதூ பூயோ வினயமாஸ்தாய பவநித்யம் ஜிதேந்திரியா. நீ இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வினயத்தோடு இருக்கணும். இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் ஜெயிச்சிருக்கணும். பரோட்சையா வர்த்தமான விற்த்தியா பிரத்யக்ஷயா யதா. முகத்துக்கு நேரம் எப்படி இருக்கோமோ, ஒருத்தர் முகம் மாறி இருக்கிறவோ திரும்பி இருக்கிறவோ பின்னாடியும் அதே மாதிரி இருக்கணும். முன்னாடி ஒன்று பேசுறது அவள் பின்னாடி வேற ஒன்று பேசுறதுன்னு இருக்கக்கூடாது. டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. பரோட்சையா வர்த்தமான வித்யா பிரத்யக்ஷயா யதா. இப்படியெல்லாம் சொல்லி அந்த சுவாமி இதுக்கு ஒன்றும் பதிலே சொல்ல. சரின்னு ஏற்றுட்டாருன்னு சொன்னால் ஏதோ அந்த யுவராஜ்யத்தை தனக்கு உரிமையாக எதிர்பார்த்த மாதிரி ஆகிடும். வேண்டாம்னு சொன்னால் அப்பா சொல்கிற வார்த்தையை தட்டுற மாதிரி ஆகிடும். ரெண்டும் சரியில்லை. விஷாமத்திட்ட 5 நிமிஷத்துக்குலாம் மறுபடியும் சுமந்தனை கூப்பிட்டு ராமனை அழைச்சிடுவாங்களாம் தசரதன். தினம் நடக்கக்கூடிய காரியம்தான். இன்னைக்கு ராமனுக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்து ததசங்கான்விதோ பவது. சந்தேகப்பட்டு வந்தார் சுவாமி. ஏன் 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே மறுபடியும் கூப்பிடுறாரு. ராமா, உனக்கு நான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்கிறேன். எனக்கு என் மனசானது ஒன்று சீக்கிரமாக பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறது. மனகா துறைய தீபமா. மனசானது எனக்கு ரொம்ப வேகமாக செய்யும்படியாக செய்யறது. தத்திர புஷ்யே அபிஷிஞ்சஸ்வ மனஸ்துறைய தீபமா. நாளைக்கு புஷ்ய நட்சத்திரமாக இருக்குது. அந்த புஷ்யத்திலேயே உனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். உன்னுடைய பிராத்தா பகவன் இருக்கானே, என்ன இருக்குது, கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி
இவா எல்லாரும் தசரதர் இன்னும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அயோத்தியில் இருக்கிற அவ்வளோ பேரும் கிளம்பி மிதிலைக்கு வந்திருக்கேன். பரதனுடைய மாமாவாக இருக்கக்கூடிய யுதாஜித் தன்னுடைய சகோதரியான கைகையையும் மருமகன் பரதனையும் பார்க்கணும்னு கேகை தேசத்துலேருந்து அயோத்திக்கு வந்தார். அயோத்தியில் வந்தால் எல்லாரும் கிளம்பி போயிருக்கான்னு தெரிஞ்சோடனே இவர் எங்கேயிருந்து கிளம்பி மிதிலானதுக்கு வந்தார். இது நமக்கு ஒரு முக்கியமான பாடம். ரொம்ப நெருங்கிய பந்துக்கள்னு சொன்னால் ரொம்ப ஃபார்மாலிட்டி நிற்கக்கூடாது. அந்த மிதில போனாரே அத்தி பேர் சொல்லி அனுப்பிச்சாரா, பிள்ளை கல்யாணம் பண்ண போல தாய் மாமாங்கிறது ரொம்ப நெருங்கின உறவு, நீ வந்து நடத்தி கொடுக்கணும்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி அனுப்பிச்சாரா. அதுக்கெல்லாம் காத்துன்னு இருக்கல. நம்ம மருமானுக்கு கல்யாணம் நாம் போகணும்னு வந்துட்டேன். விசாரணம் வந்து சீதா கல்யாணம் முடிஞ்சு திரும்பி எல்லாரும் அயோத்திக்கு வரும்போது அவளோட சேர்ந்து திரும்பி அயோத்தியில் வந்து கொஞ்ச நாள் தங்கி இருந்து அப்புறம் தான் தசரத பரதனை கூப்பிட்டு உங்கள் மாமா வந்திருக்காரு ஒரு அழைச்சின்னு போகிறதுக்காக மாமா கிரகத்தில் போய் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு பரதன் ஆரம்பிச்சார். சத்ருகன் கூட தூத்தின்னு விட்டான். ஏன்னா பரதன் எங்கே இருக்கானோ அங்கே இருக்கணும். பரதனுடைய மாமா சத்ருகனுக்கு மாமா இல்லை, நான் புரிஞ்சுக்கணும், தாயார் வேற. ஆனால் பரதன் எங்கே இருக்கானோ அங்கே இருக்கணும். நீத்தகா பிரீத்தி புரஸ்கான்னு அயோத்தியா ஆரம்பமானது. அப்போ கேகே தேசம் அவன் திரும்பி வரத்துக்குள்ள உனக்கு பட்டாட்சியம் பண்ணி பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறேங்கிறார் இங்கே தசரதர். ஏன்னா காமம் கரு சதாம் விருத்தே பிராதா தே கிந்து சித் மனுஷ்யானாம் அனித்யம் இதிமே மதிஹி. தர்மத்தை ஆனால் மனுஷருடைய மனசு அனித்தியமாக இருக்கு. எப்போதும் ஒரே சீரா ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. கிந்து சித்த மனுஷானாம் அனித்யம் இதுமே மதிகி. இது வந்து வால்மீகியும் வியாசரும் யாராக இருந்தாலும் சரி, they always have the hand on the pulse of the people. சைக்காலஜியை படிக்க வேண்டாம், ராமாயணத்தையும் பாரதத்தையும் படிச்சுட்டா சைக்காலஜி மூக்கத்தானா வந்துடும். அதாவது மனுஷனுடைய மனசு எப்போதும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. எல்லாரும் நம்மகிட்ட பழகிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. பந்துக்களாக இருக்கட்டும், ஸ்நேகிதாளாக இருக்கட்டும், ப்ரொஃபஷனல் கலீக்ஸாக இருக்கட்டும், யாரா எல்லாரும் எல்லா சமயத்தையும் ஒரே மாதிரி இருப்பான்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. ஒரு சமயத்தில் சுமூகமாக இருக்கிறா, ஒரு சமயத்தில் கோபப்படுறா. நாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது பிரயத்னம் பண்ணோம், அதான் முக்கியங்க. ஏன்னா மனசு எப்போதுமே பிரசன்னமாக இருக்கிறது தபஸ், மனசால் பண்ணக்கூடிய தபஸ்ன்னு கீதையில சுவாமி சொன்னாள். மனப்பிரசாத சௌமியத்துவம் மௌனம் ஆத்ம வினிகிரக பாவ சம்சந்திகி தேர்வது மானசம் தப உச்சதே. இந்த தபஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு விதத்தில் சுலபம், ஒரு விதத்தில் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இதுக்கு தனியாக உட்கார வேண்டாம், தபஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு உட்கார வேண்டாம், தனியாக டைம் ஒதுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீ எப்படி இருக்கேங்கிறது யுவர் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். மனப்பிரசாதமான பிரசாதஸ்து பிரசன்னதா. மனசு எப்போதும் பிரசன்னமாக இருக்கணும். பிரசன்னமாக இருக்கிறதுனாக்க பாய்ஸ்டர்ஸாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. ஒரேடியாக ஒவ்வாயின்னு குதிக்கிறது இல்லை, சாந்தமாக பிரசன்னமாக இருக்கிறது. துக்கம் வந்தாலும் அதே மாதிரி இருக்கிறது, சுக்கம் வந்தாலும் அதே மாதிரி இருக்கிறது. மனசை எப்போதும் ஒரு சீராக வச்சுக்கணும். ஆனால் லைஃப்பில் இது ஒரு பெரிய விஷயம் நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது. நாம் பிரசன்னமாக எப்போதும் இருக்கணும்னு நாம் பிரயத்னம் பண்ணோம். பாக்கி இருக்கிற எல்லாரும் அப்படியே பிரசன்னமாக இருப்பான்னு எதிர்பார்க்கப்படாது. நாம் பசி தாகத்தை பொறுத்துக்கணும், பாக்கி இருக்கவா பசி தாகத்தை பொறுத்துப்பான்னு எதிர்பார்க்கப்படாது. அவளுக்கு வேலைக்கு சாப்பாடோ குடிக்கிறதுக்கு பானங்களோ ஏற்பாடு பண்ணிடணும். நாம் கௌரவத்தை எதிர்பார்க்கப்படாது. எந்த மதிக்கணும், 4 பேர் கூப்பிட்டு இந்த மதிக்கணும் எதிர்பார்க்கப்படாது. ஆனால் பொறுத்தியாருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மதிப்பை குறைக்கப்படாது. இதெல்லாம் நான் சொன்னேன். சைத்தன்ய மகாபிரபு சிக்ஷாஷ்டகத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொன்னார். பகவான் நாம கீர்த்தனம் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கு யோகிதை தெரியுமா? சரோரபி சகிஷ்ணுனா அமானினா மானதேன கீர்த்தனீய சதாஹரிகி திருநாதபி சுனீச்சேன சரோரபி சகிஷ்ணுனா. திரும்பவிட துச்சமாக தன்னை அவன் நினைச்சுட்டு இருக்கானோ, மரத்தை விட யாரு பொறுமையாக இருக்கானோ, சரோரபி சகிஷ்ணுனா. நாங்கிற எண்ணம் யாருக்கு இல்லையோ அமானினா. ஆனால் புரட்சியாருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கௌரவத்தை யாரு குறைக்காமல் செய்கிறானோ, மானதேன கீர்த்தனீய சதா ஹரிகி. அவன் தான் ஹரிகீர்த்தனை எப்போதும் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு தான் யோகிதை. இந்த 4 குணங்களில் ஒன்று கூட இல்லையே, ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை நிறுத்தி விடலாமான்னு கேட்கக்கூடாது. அந்த பகவானை கீர்த்தனம் பண்ணுறபோது, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுற போது இந்த யோகிதைகள் தான் எனக்கு நீ அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு பிரார்த்தனையோடு பண்ணணும். அதான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால எப்போதுமே இந்த ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும். நாம we must set the bar at a much higher level for ourselves and not expect the same level from other people. நீ எப்போதுமே தார்மீகமாக இருக்கணும்னு இருக்கணும். வேற ஒருத்தர் தார்மீகமாக தான் இருப்பா, ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக நாம் இருக்கணும். ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக தான் அவள் இருப்பான்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. இது லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியம்.
இந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருந்துட்டா மனசு எப்போதுமே பிரசன்னமாக இருக்கும். எதிர்பார்ப்பால் தான் மனசுக்கு அனாவசியமாக கவலைகள் தான் வருது. நம்ம சொல்கிறபடி குழந்தைகள் கேட்கறதே வருத்தமாக இருக்குது. அப்புறம் நாம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்கிறோம், இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக எதிர்ப்பு வருது. இதெல்லாம் வருது. நம்ம நாட்டு குழந்தைகள் ரொம்ப சின்னவாடாக இருக்கும்போது ட்ரிபிள் வாக்கி சொல்லிக் கொடுத்தா குழந்தைகளுக்கு நல்லது சொல்லிக் கொடுக்குறது அப்பா அம்மாவுடைய கடமை தான் சொல்லணும். நாம் சொன்னதை அவள் கேட்பாங்கிற எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் சொல்லணும் அப்படின்னு. டூ இட் அஸ் அ டியூட்டி. ஆஸ் அ பேரண்ட் யூ காட் எ டியூட்டி. குழந்தைகளுக்கு கெயிட் பண்ண வேண்டிய டியூட்டி இருக்குது, சொல்லிட்டு போ. அவள் சொன்னதை கேட்கணுங்கிற எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது லைஃப்பில். இந்த மாதிரி இந்த ஒரு வரியில் வால்மீகி சொல்லிட்டு போயிட்டேன். பரதன் ரொம்ப உத்தமந்தான். கிந்து சித்தம் மனுஷியானாம் அனித்யம் இதுமே மதிகி. ஆனால் மனுஷனுடைய மனசு அனித்தியமாக இருக்குது. அது எப்போ எந்த சமயத்தில் மது மேலே பூனியாட்டமாக இருக்குது, எப்போ எந்த பக்கம் பாயும்னு சொல்ல முடியல. அதனால அவன் தர்மாத்மா தான், உத்தமந்தான். அவன் வரத்துக்கு முன்னாடி கேகே தேசத்துலேருந்து வரதுக்கு முன்னாடி நாளைக்கே உனக்கு பட்டாட்சம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேங்கிற என்ன அவசரம் வரும்போது இருக்குது. கல்யாணம் இன்றைக்கி தீர்மானம் பண்ணி நாளைக்கு கழித்து தாதி ஏறுமா? எங்கேயாவது உலகத்தில் சாத்தியமாகுது? கல்யாணத்தை விட ஒரு பெரிய காரியம் யுவராஜ பட்டாபிஷேகம். 24 மணி நேரம் நோட்டீஸில் பிளான் பண்ணுறதுக்கு. ராமாயணத்தை தவிர வேறு எங்கேயுமே நீங்கள் இது மாதிரி நினச்சி பார்க்க முடியாது. ஒரு பெரிய வைபவமானது கொஞ்ச நாள் முன்னாடியே அது பிளான் பண்ண வேண்டாமா? ஒன்றும் இல்லை, 4 பேருக்கு சொல்லி அனுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு அவகாசம் வேண்டாமா? சொல்லி அனுப்ப சொல்லிருக்க. முன்னாடி ஸ்லோகத்தை பார்த்தீங்கன்னா அயோத்தியா காண்டத்தில் நதுகேகே ராஜானம் கேகே தேசத்து ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய அஸ்வபதிக்கோ ஜனகமான ராஜபதா துவரையா ஆனையாமாச பஷாத்து சோஷித பிரியம்னு ஸ்லோகம். 2 பேருக்கு மாத்திரம் அழைப்பு இல்லை, பாக்கி எல்லாருக்கும் அழைப்பு. இன் ஆன்டிசிபேஷன் ஆஃப் ராமாஸ் அக்விசன்ஸ் டு இஸ் சஜஷன். ஏற்கனவே ஹஸ் ஆல்ரெடி இனிஷியேட்டட் த ஸ்டெப்ஸ். ஆட்களை அனுப்பிச்சு எல்லா தேசங்களையும் ராஜாக்கள் எல்லாரும் சொல்லி அனுப்பிச்சு வரவழி சொல்லு பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லி அழைச்சின்னு வரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணு. 2 பேருக்கு மாத்திரம் அழைப்பு போகல. அது இட் இஸ் நாட் பை ஓவர் சைட் பட் பை டிசைன். இட் இஸ் நாட் பை ஓவர் சைட் பட் பை டிசைன். கேகே தேசத்து ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய அஸ்வதி தேசத்துடைய மாமனார் அந்த அவருக்கும் அழைப்பு போல, ஜனக மகாராஜாவுக்கும் அழைப்பு போல. 2 இடத்துலையும் பொண்ணு எடுத்திருக்கார். ஒரு இடத்துல தனக்கு பொண்ணு எடுத்தார் கேகே தேசத்துலேருந்து, தன் பிள்ளைக்கு பொண்ணு எடுத்தார் மிதிலா நகரத்துலேருந்து. 2 ராஜாக்களுக்கும் அழைப்பு போல. என்ன? டு அவாய்ட் தர்ம சங்கடா கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன். கேகே தேசத்து ராஜா வந்தார்னா என்ன எதிர்பார்ப்பார்? அன்றைக்கே கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறது இவன் மூலமாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளைக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்குறதுன்னு ஒத்துருக்காரோன்னு மாப்பிள்ளை பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பார். ஜனகர் வந்தால் தன்னுடைய மாப்பிள்ளையான ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பார். இது பெரிய தர்ம சங்கடமாக நிறையா போயிடும். இந்த தர்ம சங்கடத்தை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பின்னாடி அவள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். பஷாத்தவும் சோஷியதம் பிரியம். இந்த நல்ல விஷயத்தை அவள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறமா நேரம் வந்து பார்க்கட்டா பரவாயில்லை. ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக ஹேண்டில் பண்ணிருக்காரு தசரதர். இந்த ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ராமன்கிட்ட சொல்கிற போது நாளைக்கு தத்ர புஷ்யே அபிஷிஞ்சஸ்தம், நாளைக்கு புஷ்யம் இந்த இடத்துல சொல்ல, மறுநாள் புஷ்யம் இங்கே தெரியுதுன்னா பின்னாடி கௌசல்கிட்ட போய் சுவாமி சொல்கிற போது பவிதா ஸ்வகா அபிஷேகோயம் யதாமே சாசனம் பிதுகு. நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம் எங்கள் அப்பாவோட உத்தரவுங்கிற சுவாமி. அதனால 24 மணி நேரத்துக்குள்ளே ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு அப்படி ஆசைப்பட்டார் தசரதர். இந்த தசரதுடைய ஆசை சீக்கிரமாக முடித்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறது. எல்லாருக்கும் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இந்த தசரதுடைய ஆசையை கெடுக்கிறதுக்கு இது கோயிங் டு பி அ டோட்டல் டர்ன் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நாட் இமேஜின் பை எனிபடி. அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் மாறப்போகுது. தசரதர் பின்னாடி கைக்கு இடத்துல வரம் கொடுத்து நாட்டின்று புலம்ப போகிறாள். தசரதுடைய விலாபம் ரொம்ப விஸ்தாரமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம். 2 நாள் தான் நம்ம தசரதருக்கு கொடுத்துருந்தோம். அது இருந்தாலும் நாளைக்கு 3ஆவது நாள் நாளைக்கும் தசரதை பற்றி சொல்ல போகுது. ஏன்னா பாதியில் சப்ஜெக்ட் விட முடியாது. கேரக்டர் ரிசர்ச் போக போக பார்த்துப்போம். எங்கேயாவது ஒரு கேரக்டர் பாவம் அவர் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கும்படியாக இருக்கும். அவர் அந்த ஒரு கேரக்டர் விட்டு கொடுத்துருவாங்க, நம்ம பாக்கி கேரக்டர் சொல்லுவாங்க போகலாம். இருக்கிற ஒரு கேரக்டரை ஒழுங்காக சொல்லிட்டு போனோம். அரைவதியாக சொல்லி பட்டாபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணால் தசரதுன்னு சொன்னால் தசரதுடைய தாபம் முழுக்க பின்னாடி தான் அயோத்தியா பின்னாடி வருது. நாளைக்கு சொல்லிவிட்டு அவகாசத்தை பொறுத்து கௌசல்யாவுடைய விஷயத்தை பட்டமகிழ்ச்சிகள்ல முதல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற கௌசல்யாவுடைய விஷயத்தை நாளைக்கு அவகாசத்தை பொறுத்து மேலே தொடர்ந்து பார்க்கலாம். எல்லாரும் மங்கள ஸ்லோகத்திலிருந்து அப்புறமா கோஷ்டி கலைகளாம்னு பிரார்த்திக்கிறது.
இன்னைக்கு காத்தால பூஜை பண்ணுறோம் பஞ்சாங்கத்தை பார்த்த உடனே பார்த்தாக்க 4 பெரியவாழ் நட்சத்திரமும் இந்த 10 நாள் உபன்யாசத்தில் வந்து இதுக்கு அனுஷத்தில் ஆரம்பித்தோம். அப்புறம் உத்திராடம் வருது, அவிட்டம் வருது, அவிட்டத்துக்கு முன்னாள் சதயம், புதுசாக வந்துட்டு சுவாமிகளுடைய நட்சத்திரம் சதயம், 4 பெரியவாழ் நட்சத்திரமும் சேர்ந்து வந்துடுத்து இந்த 10 நாளைக்குள்ள. இது மாதிரி ஒரு 10 நாள் நாம் பிளான் பண்ணி கிடைக்காது. இது ஆச்சாரியாளுடைய கிருப்பையால் கிடைச்சிருக்கக்கூடிய தினம். நாளைக்கு தொடர்ந்து சிவனுடைய பிரபாவத்தை அவருடைய தாபத்தில் தான் நாளைக்கு தொடர்ந்து பார்க்கலாம். சுரவர வருஷினிது தர்ஷினிது முகமர்ஷினி ஹர்ஷரதே திரிபுவன போஷினி சங்கரதோ ஷினி கிரு விஷமோ ஷினி கோஷரதே धनुजनि रोषिणि दिति सुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते नीलधर जालधर बालहरिरम्यं लोलधर शीलयुध बालजनवीरं जालनतिशीलमपि पालयतु कामं वातपुरनाथमिममातनूरुदब्जे नारायणेत्यादि जपद्विमुच्चैः भक्तिस्तदा पूर्णमहालयाय स्वदीर्घनामोपनवादिवर्तिता शेषरुजे नमस्ते नारायण 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 இன்னைக்கு 2 விசேஷங்கள் சேர்ந்துருக்கு. இன்னைக்கு வெஜிபாதம் பித்து தினம் சென்னவதி தர்ப்பணம் பண்ணுறவாளுக்கு தான் இன்னைக்கு வெஜிபாத தர்ப்பணம் பண்ணணும். அதோடு இன்னைக்கு வராக ஜெயந்தி, வராகமூர்த்தி ஆவிர்வவிச்ச தினம். 2 விசேஷங்கள் இன்னைக்கு சேர்ந்துருக்கு. துர்கா பரமேஸ்வரிக்கு விசேஷமாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய்க்கிழமையாகவும் சேர்ந்துருக்கு. மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனுஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். மங்களம் மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தநாம யதகே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயண பராகச்ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாக்கியாய சம்யமீந்திராய மங்களம் காஞ்சனாத்ரிவிபாங்காய வாஞ்சிதார்த்தப்பிரதாயினே அஞ்சனா பாக்யரூபாய ஆஞ்சநேயாய மங்களம். ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஸ்ரீ சத்குரு சுவாமினஹ ஜெய, ஆஞ்சநேய சுவாமினஹ ஜெய. स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. त्वदीयं वस्तु राजेन्द्रनाथमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमदे रतिर्मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि च अतिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम, क्षमस्व रघुनन्दन, क्षमस्व गुरुसत्तमा, क्षमस्व हरिसत्तमा. यज्ञेशाच्युतगोविन्द माधवानन्दकेशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते. श्रीहरये नमः. गुरुवायूरप्पा शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. वासुदेव कामाक्षी गुरुमूर्ते त्वां नमामि. कामाक्षी गुरुवर्य पादुके शरणम्.